Hello everyone, good evening and welcome to a very important class, important session which will be important for your means perspective, okay? Akha koru tumalokor hokolure prelims exam birate bhalo hoise ami akha koru aru jitu ami dekha paisu ei bosoror prelimsor juntu exam asile etu joa bosorot koi if I have to compare from last year's amar juntu prelims exam etu comparatively অলপ tougher side asile, okay? So from moderate to tough leveler juntu amar questions bilak asile ba amar jodi ami jodi kiman toughness level to jodi ami sabo jao tenhole etu olop tougher level ot olop asile. So we are expecting cutoff to be around 80 to 83, okay? 80 plus minus 3 plus minus 4 ami dhoi thobo paru for general candidates male, okay? So accordingly, so ami jodi 80 to 83 jodi ami cutoff hisabe jodi sao to accordingly ami heneke baki bilak jibilak categories ase so heneke ami etu ulia lebo paru, okay? But of course we cannot be sure of the cutoff, but expected cutoff juntu hobo pare amar so that should be around 80 plus minus 3, okay? However, so ami jehetu etia amar prelims or classes bilak jehetu amar khotom hoise aru prelims or exam jehetu amar khotom hoise, so the next amar juntu amar next step hoy ba amar next sequence of things ba amar next juntu amar scheme of things ase amar, so that is for preparation for mains, okay? Amar mains or karone ami etia hazu hobo lagibo, okay? So azir juntu session hoy, it is a very special session, it is a very special class for mains perspective, okay? Aji ami bahut kiba kibi bostu important aspect amar keneke preparation to keneke hobo lage ami mentally keneke prepare koribo lage from mains perspective ami ketaman kotha bujim, okay? So as you can see on the board amar juntu answer writing strategy hobo aru primarily since I primarily deal with GS paper 2, okay? GS paper 2 juntu hoy amar hetu logot ami deal korim. However, আজি আমাৰ যোনটো ক্লাস হ'ব ইয়াতে আমি স্ট্র্যাটেজি কেটামান বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট স্ট্র্যাটেজি বা আমি গেম প্ল্যান বুলি যোনটো কওঁ আমাৰ যোনটো গেম প্ল্যান, সো প্ৰিলিমছক যদি আমি এটা battle hisabe jodi sao, if we look at prelims exam as a battle, your mains is the war, okay? It's a completely different ball game altogether, okay? Mains or juntu preparation hoy hosake kobole gole bahut beleg hoy, bahut prithak hoy as compared to prelims. So we will understand, so let's start the class, okay? So mains amar juntu hoy, so mains or exam or karone ami আমাৰ যোনটো সিলেবাস হয় অ ফৰ দ্যাট ম্যাটাৰ আমাৰ যোনটো মাৰ্কিং প্যাটাৰ্ন হয় হেইটো জানিলো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয়, ওকে? কেটামান সৰু বস্তু মই বুজি পাইছো দ্যাট মানে সব মানে সকলো ষ্টুডেন্টে সবে এটো কথা গম পায় দ্যাট কিমান হয় মাৰ্কিং সিস্টেম কেটা এটা দুটা সৰু বস্তু আছে যোনটো মই ডিল কৰিব বিচাৰিছো ইন টুডেজ সেশন. সো mains exam or karone thik ase mains exam or karone so total there are 6 papers, okay? Total paper keta ase amar 6 papers amar 3 dinot khotom kore, okay? agbela pisbela ke kori amar APSC. So this particular exam is conducted over a period of 3 days, okay? So paper 1 to ki hoy, paper 1 amar essay paper hoy 250 marks amar 3 hours, okay? Same goes for paper 2 to 6, okay? General studies paper 1 2 3 4 5 eneke thake, so 250 marks each aru 3 hours each, okay? So এই বস্তুটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় হা, কেটামান সৰু বস্তু কেটামান চাবা. General studies 1 2 3 and 5 contains 20 questions 250 marks, okay? General studies 1 general study 2 3 আৰু 5, okay? এই চাৰিখন পেপাৰ যে দেখিছা এই চাৰিখন পেপাৰত তোমাৰ 20টা টোটাল কোৱেশ্চন থাকে 250 মাৰ্কছৰ, আৰু ইয়াত এই ক্যাটেগৰাইজেশনটো কেনেকৈ কৰে, হাউ ডু উই ক্যাটেগৰাইজ the number of questions and the marks allotted for it. The enokwa 10ta question thakibo, there will be 10 questions that will have 10 marks, or there will be 10 question 10ta question thakibo jar total marks hobo 15. So total kiman hoy gol amar 250 marks. General studies paper 4 very important. So এইবিলাক বস্তু জনাটো তোমালোকৰ কাৰণে বিৰাটে ইম্পৰ্টেন্ট হয় যাতে তোমালোকে আজি পৰীক্ষা হলত যোৱাৰ আগত তোমালোকে নিজৰ স্ট্ৰ্যাটেজিটো নিজৰ গেম প্ল্যানটো নিজৰ টাইম মেনেজমেন্টটো যেন তোমালোকে নিজে বনাই যাব পাৰা ভালকে. GS paper 4 যোনটো হয় যোনটো আমাৰ একচুয়ালি এথিক্সৰ পেপাৰ হয়, okay? Ethics and integrity, ethics aptitude and integrity, okay? এইখন পেপাৰৰ নাম হ'ল ethics integrity and okay and aptitude, okay?
GS পেপাৰ হিচাপে চালে এইটো হ'ল GS পেপাৰ 4 আৰু পেপাৰ ওভাৰঅল পেপাৰ হিচাপে যদি চাওঁ এইটো আমাৰ হ'ল পেপাৰ 5 ইয়াত 20টা কোৱেশ্চন নাথাকে ইয়াত কিন্তু 19টা কোৱেশ্চন থাকে ওকে দেয়াৰ আৰ 19 কোৱেশ্চনছ এথিক্স পেপাৰখনত এনে বাকি কেখন মানে আমাৰ বাকি কেখন পেপাৰত কি থাকে 20টা কোৱেশ্চন থাকে 10 মাৰ্কৰ 10টা থাকিব আৰু 15 মাৰ্কৰ 10টা থাকিব 250 মাৰ্ক simple equation 19 question in ethics 250 marks ইয়াত কেনেকে হয় ইয়াত তোমালোকৰ categorization of marking বা আমি যদি marking system হয় কেনেকে হয় 13 question 13টা question থাকিব যোনটো 10 মাৰ্কৰ হয় আৰু 6টা question থাকিব যোনটো 20 মাৰ্কৰ হয় very important okay so next হল আমাৰ general studies পেপাৰ 2 পৰা পেপাৰ 6 লকে অফ কোর্স মানে আমাৰ যোনখন পেপাৰ 1 হয় এটো এসে হৈ গল সো বাকি যিবিলাক জেনাৰেল স্টাডিজ পেপাৰ আছে জিএস পেপাৰ 2 টু জিএস পেপাৰ 6 তাৰ যোনটো মাৰ্কিং সিস্টেম আছে মাৰ্কিং সিস্টেমৰ লগত ৰিলেটেড ওয়ার্ড লিমিটৰ এটা কথা আহে ওকে ওয়ার্ড লিমিটটো তোমালোকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব আৰু এক্স্যাক্টলি আজি ক্লাসটো ইম্পৰ্টেন্সটো হয় হেতু কাৰণে GS পেপাৰ 2 টু GS পেপাৰ 6 ত 10 মাৰ্কৰ কাৰণে যোনবিলাক কোৱেশ্চন থাকে সেই ওয়ার্ড লিমিট হল this is 150 words so তোমালোকে 10 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন কেটা তোমালোকে 150টা শব্দৰ ভিতৰত লিখিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে তুমি কিবা এটা আনসাৰ বহুত ভালকে জানা বুলি কে যে লিখি থাকিব লাগিব হেনেকুৱা নহয় ঠিক আছে কাৰণ চোৱা মানে তোমালোকৰ টাইম ম্যানেজমেন্ট is a very important factor in mains preparation টাইম ম্যানেজমেন্ট এটা বিৰাটে ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় যোনটো আমি আপকামিং যোনটো আমাৰ স্লাইডছ বিলাকত আছে হেতু আমি স্ট্ৰ্যাটেজিত আমি সেই কথাটো বুজি পাম আমি ইয়াতে যোনটো হয় 10 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন কেটা আমি লিখিব লাগিব ইন 150 words আৰু 15 মাৰ্কছৰ যোনবিলাক কোৱেশ্চন হয় হেইবিলাক লিখিব লাগিব আমি 250 words ওকে 250 words similarly ইয়াত তোমালোকে এইটো চাই লোৱা জিএস পেপাৰ 4 এথিক্সৰ পেপাৰখনত যোন কেটা কোৱেশ্চন 20 মাৰ্কৰ হয় দেখিছানে 6টা কোৱেশ্চন থাকিব না এনেকুৱা এথিক্স পেপাৰখনত যোন কেটা 6টা যোনটো কোৱেশ্চনছ থাকিব তোমালোকৰ 20 মাৰ্কৰ যোন কেটা কোৱেশ্চনছ থাকিব এই 20 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চনছ কেটাৰো ইনফেক্ট ওয়ার্ড লিমিট একে হয় দ্যাট ইজ 250 words at least structure to বুজি লোৱা তোমালোকে যাতে তোমালোকে প্ল্যানিং যেতিয়া কৰিবা নহয় এতিয়া so this is absolutely the right time to prepare this is absolutely the right time to make your strategy for your mains answer writing practice কৰা তোমালোকে this is the perfect time for all that so এইটো আমাৰ ওভাৰঅল যিবিলাক পেপাৰ হয় কেখন পেপাৰ আছে ঠিক আছে কোনখন পেপাৰ কোনটো এসপেক্টৰ লগত ডিল কৰে মাৰ্কিং প্যাটাৰ্নটো কেনেকুৱা হয় টোটাল মাৰ্কস কিমান হয় সময় কিমান দিয়ে আৰু নাম্বাৰ অফ কোৱেশ্চনছ কিমান থাকে আমি এই স্লাইডত বুজি পোৱা যাও আমি ওকে very important simple আজিৰ সেশনটো যোনটো হয় আজিৰ সেশনটো মই একদম পিন পইণ্ট ৰাখিম টু দা পইণ্ট মই তোমালোকক কেটামান ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু কেটামান বুজাবলৈ মই আজি ট্ৰাই কৰিম মেইনছ আনসাৰ ৰাইটিংৰ কাৰণে তিনটা গোল্ডেন ৰুল আছে ওকে সো যদি তোমালোকে হুদা সো ইন মাই নৰ্মেল ক্লাसेस যেতিয়া মই নৰ্মেল ক্লাसेस বিলাক যেতিয়া ল অফলাইন হক অনলাইন হক ক্লাছৰুম ক্লাसेस হক এটা কোৱেশ্চন মই সদায় এই কোৱেশ্চনটো মই সদায় পাওঁ দ্যাট আমি এটা আনসাৰ পাৰফেক্টলি কেনেকে লিখিম সো এনেকুৱা এটা পাৰফেক্ট এটা স্ট্ৰাকচাৰ একদম নাথাকে ঠিক আছে তুমি আজি এপিএসসি দি আছা বা ইউপিএসসি দি আছা ডাজন্ট ম্যাটার ওকে তো আজি যদি তোমালোকে যদি মুখ খুদা এটা পারফেক্ট আনসাৰৰ এটা স্ট্ৰাকচাৰ এটা বনাই দিয়ক স্যাৰ এনেকুৱা পারফেক্ট স্ট্ৰাকচাৰ নাথাকে ওকে কাৰণ বহুতে পইণ্ট ওয়াইজ লিখে বহুতে আমাৰ ফ্লো চাৰ্টত লিখে বহুতে আমাৰ ইনফ্যাক্ট আমাৰ ডায়াগ্ৰামেটিক্যালিও লিখে ওকে টেবুলাৰ ফৰ্মেটত লিখে ডায়াগ্ৰামেটিক্যালিও লিখে আৰু হেইটো কিহৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তোমালোকক আজি এক্সামত কোনটো কোৱেশ্চন কোনটো টপিকৰ ওপৰত কেনেকে হদিছে আমি গুটিকেটা বস্তু ডিসকাস কৰিম সো তিনটা গোল্ডেন রুল দিম মই তোমালোকক ফৰ ইয়োৰ মেইনছ প্ৰিপাৰেচন প্ৰথম গোল্ডেন রুলটো হ'ল দ্যাট আমাৰ আনসাৰৰ কন্টেন্ট আমি আনসাৰত কি লিখি আছো আৰু কেনেকে লিখি আছো কন্টেন্টটো ভাল হৈছে নে নাই আজি তোমালোকক যদি আজি সাপোজ মই এটা যোৱা বছৰৰ এক্সামৰ ওকে যোৱা বছৰৰ এক্সামৰ মেইনছৰ এক্সামৰ এটা কোৱেশ্চনটা মই তোমালোকক জাস্ট মই ডিসকাস কৰিব বিচাৰিছো ওকে লাষ্ট ইয়াৰ মিশন লাইফৰ ওপৰত টোটাল দুটা কোৱেশ্চন আহিছে ওকে মিশন লাইফ আমাৰ গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়াই ইমপ্লিমেন্ট কৰা মিশন লাইফৰ ওপৰত দুটা কোৱেশ্চন আহিছে সো
আজি যদি তোমালোকৰ কোৱেশ্চনটো যদি মিছন লাইফৰ ওপৰত হয় তো তোমালোকৰ আনসাৰটো এই মিছন লাইফৰ লগত ৰিলেটেড থকা যিবিলাক ইনফৰমেশন যিবিলাক কনসেপ্ট যিবিলাক এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ আছে সেইবিলাকৰ ওপৰতহে ডিসকাস কৰিব লাগিব এনেকুৱা নহয় যে আজি তোমালোকক কিবা এটা বেলেগ এটা কোৱেশ্চন এটা সুধিছে আৰু তোমালোকে আনসাৰ কিবা বেলেগ এটা লিখিছা এটা সিমিলাৰ এটা মই এটা যদি এক্সাম্পল এটা দিওঁ মই যদি কওঁ পেৰিছ ক্লাইমেট এগ্ৰিমেন্ট COP21 ওকে পেৰিছ ক্লাইমেট এগ্ৰিমেন্টৰ এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভ বা আমি COP21 ৰ আন্ডাৰত ঠিক আছে যিবিলাক এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভছ আমি একসেপ্ট কৰিছো আন্ডাৰ UNFCCC তো ইয়াৰ আন্ডাৰত আমি ভেহিকুলাৰ পলিউশন কেনেকৈ কমাব লাগে সো সোৱা কোৱেশ্চনটো একদম কোৱেশ্চনটো ওপৰত ডিপেন্ড কৰে তুমি আজি আনসাৰ এটা কেনেকৈ লিখিবা পইণ্ট ওয়াইজ লিখিবা প্যাৰাগ্ৰাফ ওয়াইজ লিখিবা টেবুলাৰ ফৰ্মেটত লিখিবা দ্যাট টোটালি ডিপেন্ডস অন তোমালোকৰ কোৱেশ্চনত আহিছে কি সো এতিয়া হে আনসাৰটো যেতিয়া লিখিব যোৱা তোমালোকৰ কন্টেন্ট ঠিক আছে তোমালোকৰ কন্টেন্ট তোমালোকৰ ম্যাটাৰটো মানে কন্টেন্ট মানে তোমালোকে কি লিখিছা তোমালোকৰ ম্যাটাৰটো ভালকে লিখিছা নে নাই মানে ম্যাটাৰ বস্তুবিলাক ঠিক আছে যিবিলাক বস্তু লিখিব আছে গোটেইকেইটা বস্তু ভালকে তোমালোকে বুজাব পাৰিছা নে নাই বা লিখিব পাৰিছা নে নাই বা এটলিষ্ট হাইলাইট কৰিছা নে নাই বস্তুবিলাক হেতু বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট নেক্সট হল তোমালোকে এটা স্ট্ৰাকচাৰ এটা বনাব লাগিব ঠিক আছে এটা স্ট্ৰাকচাৰ এটা আছে যোনটো আমি ডিসকাস কৰিম ওকে এটা যোনটো আমি well accepted structure ta ase tatu bahut ifs and buts thake thik ase but ami etu hikim ami thik ase eta structure ta ase aji ami in fact means or answer writing or karone eta universally accepted eta structure or kothao ami in fact bujim okay so prothom golden rule to hold that tumaloke content to kenokwa ki disa information bilak bhalke likhibo parisa ne nai details bilak tumaloke bhalke likhibo parisa ne nai everything comes into play next junto golden rule hol etu hol birat important so তোমালোকে আজি সাপোজ মানে মই এজন ক্যান্ডিডেটৰ কথা কৈছো আজি এজন ক্যান্ডিডেট সাপোজ যিকেইটা থাই গল হেকিটা কিন্তু ভালকে লিখিব নোৱাৰিব আৰু হেতু এজন ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে বিৰাট ডাঙৰ লছ হয় আৰু হেতু কেলে হয় হেতু হল তোমালোকে টাইম ম্যানেজমেন্টটো তোমালোকে বুজিব মানে তোমালোকে বুজি পাব লাগিব তোমালোকে 20টা কোৱেশ্চন তোমালোকে 20 কোৱেশ্চনস তোমালোকে খতম কৰিব লাগিব ইন 3 আৱাৰ্স ইয়াত তোমালোকে আকৌ যদি মই ক্যাটেগৰাইজ কৰো ইয়াত এটা আছে 10টা কোৱেশ্চন থাকিব যোনটো তোমালোকে 150 ওয়াৰ্ড লিমিটত লিখিব লাগিব আৰু এটা এনেকুৱা তোমালোকৰ 10টা কোৱেশ্চন থাকিব যোনটো তোমালোকে 250 ওয়াৰ্ডছত লিখিব লাগিব সো টাইম ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট সো মই আজি যদি মই এটা ভেৰি পাৰ্সোনাল লেভেল যদি মই তোমালোকক এটা কথা যদি বুজাব যাও আজি যদি মই তোমালোকক কিবা এটা টপিক এটা মই সাপোজ তোমালোকক দিলু মই আজি ওকে Suppose topic eta moi enokwa dhorilu aji moi tobalokok eta answer likhibo kolu in 250 words regarding India US international relations under Trump 2.0 junto ami in fact aji discuss korim suppose okay moi aji tumalokok eta homework eta disu suppose moi tumalokok that tumaloke aji eta answer ta likha you write an answer on the topic or on the question of India US international relations under Donald Trump 2.0 okay mane etia Trump administration or Trump eta to notun ke election jiki aise so second junto amar presidency hoy Trump or so our second term presidency of Donald Trump under amar underot okay India US international relations or under important aspects bilak ki hoy aji moi jodi tumaloko ei question tur jodi answer likhibo ko so tumalok eta bhal answer likhibole gole tumaloko minimum 2 ghonta eta lagibo thik ase 2 ghonta 3 ghonta eta lagibo now ask me why This is because of the fact আজি তোমালোকে এই আনসারটো লিখিবলৈ কাৰণে আজি তোমালোকে গুগল খুলিবা আজি তোমালোকে উইকিপিডিয়া খুলিবা আজি তোমালোকে নিউজ পেপাৰছৰ আৰ্টিকলছ বিলাক চাবা আজি তোমালোকে ইন ফ্যাক্ট সাপোজ এই ম্যাগাজিনস বিলাকত কি লিখা আছে কি লিখা নাই ওকে এইবিলাক গুটেকেটা সার্চ কৰোতে টাইম লাগিব সো এতিয়া কথাটো হল এনেকুৱা ধৰণৰ টাইম কিন্তু তোমালোকে আকৌ মেইনছৰ এক্সামৰ সময়ত তোমালোকে দিব নোৱাৰা তোমালোকে এটা আনসাৰ একচুয়ালি ইন 8 মিনিটস লিখিব লাগে হেতু আমি ডিসকাস কৰিম আৰু এক্সটেন্সিভলি আমি এটো কথা ডিসকাস কৰিম সময় নাপাবা তোমালোকে সো আজি যদি তোমালোকে মোক খুদাতে টাইম ম্যানেজমেন্ট বা আমাৰ হাতৰ স্পিডটো কেনেকৈ আমি ইনক্ৰিজ কৰো ঠিক আছে আমাৰ হ্যান্ডৰাইটিং স্পিডটো কেনেকৈ ইনক্ৰিজ কৰো বা টাইম ম্যানেজমেন্টটো কেনেকৈ কৰো ইয়াৰ অকল এটাই সলিউশন আছে দ্যাট তোমালোকে মক টেষ্ট দিব লাগিব mock test is the only answer mock test tumalokor hand eye coordination again tumalokor handwriting speed tumalokor jodi bohabo bisarisa mock test is the only solution
বা সাপোজ তোমালোকৰ কনফিডেন্স লেভেলটো যদি অলপ বঢ়াব বিচাৰিছা নহয় মক টেষ্ট ইজ প্ৰবেবলি দ্য অনলি সলিউশন মানে দ্যাট উড কাম ইনটু এফেক্ট ৰিগাৰ্ডিং হাউ টু মেনেজ টাইম নহলে টাইম মেনেজমেন্ট এনেকে ঘপকে এদিনত দুদিনত অহা বস্তু নহয় এটো okay this is golden rule number 2 so golden rule number 1 content তোমালোকে answer as a content to কি লিখি আছে structure to মানে ভাল structure টা maintain কৰিছা নে নাই time management তোমালোকৰ কাৰণে বিৰাট important হয় আৰু this is one of the very important aspect of the new pattern of APSC that we have space management বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্পেস ম্যানেজমেন্ট কি হয় এটো আমি জাস্ট নেক্সট স্লাইডত গম পাম আমি ওকে আমি এটা এটাকে এই বস্তুটো ডিসকাস কৰাটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় আৰু স্পেশালি ফৰ দোজ ক্যান্ডিডেটস স্পেশালি ফৰ দোজ স্টুডেন্টস হু উইল বি এপিয়াৰিং ফৰ মেইনস ফৰ দ্য ফাৰ্স্ট টাইম ইন देयर লাইফ এনেকুৱা বহুত ক্যান্ডিডেটস থাকিব যোনে এইবাৰ মেইনস এক্সাম প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এপিয়াৰ কৰিব আৰু সেই হেনেকুৱা ধৰণৰ ক্যান্ডিডেটস কাৰণ আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰ ক্যান্ডিডেটছৰ কাৰণে এই বস্তুটো এইবিলাক ইনফৰমেশন বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় স্পেস ম্যানেজমেন্ট কি হয় ওকে আনসাৰ এটা যেতিয়া লিখিবা তোমালোকে স্পেসিংটো বিৰাট ভালকে মেইনটেইন কৰিব লাগিব কেলে মেইনটেইন কৰিব লাগিব আমি তো নেক্সট স্লাইডত গম পাম ওকে জাস্ট গিভ মি अराउंड 2 minutes ওকে সো 3 golden rules কি কলো মই content and structure of the answer time management during the exam space management of the answers that you have written space okay জেগা মানে তোমালোকে এটা লাইনৰ পিছত মানে এটা লাইন লিখাৰ পিছত কিমান স্পেস ৰাখিছা এটা ওয়াৰ্ডৰ পিছত তোমালোকে কিমান স্পেস ৰাখিছা এভৰিথিং কামস ইনটু প্লে মানে like I said mains is a different ball game altogether it is a very serious affair so is prelims okay competitive exam কাৰণে prelims mains দুটা important হয় but মই যদি তোমালোকৰ এসেন্স টো যদি দিব যাও okay মই যদি তোমালোকৰ মেইনস এক্সামৰ যদি এসেন্স টো যদি মই তোমালোকক বুজাব যাও it is pretty intense everything all the things that you have learned in your life will come into play here okay তোমালোকে আজিলৈকে লাইফত জি বস্তু শিকিছা সব বিলাক ইনফৰমেশন will come into play when you will appear for your mains so hey karne ki disu moi tumalok okol tinta golden rule disu okay so abi first golden rule to saw structure of the answer so like I have already told you there is or there are no perfect structure of an answer eneke perfect structure of an answer eneke nathake thik ase aji jodi tumaloke jodi muk huda that aji moi je point wise likhim thik ase so so the body of the answer can be written in point wise format or likhisa small paragraph or likhisa ba tumaloke tabular format or likhisa he to depend kore totally depend kore that question ki hudise question to upor depend kore jetia ami structure boli ko tinita significantly tinita clear cut eta মানে তিনটা পার্ট থাকিব লাগিব তোমালোকৰ আনসার তিনটা পার্ট থাকিব লাগিব আৰু কেটামান কথা মই কবলৈ গৈ আছো প্লিজ মনত ৰাখিবা তোমালোকে I promise it will help you in your exam so question এটা যেতিয়া আহে introduction ঠিক আছে introduction to তোমালোকে ভালকে দিবা okay suppose মই হেই questionটোৱে কম মই suppose আজি এটা question আহিছে regarding COP 28 okay it is COP 28 29 okay eneke tumalokor conference of parties under UNFCCC eneke amar hoi thake ba suppose moi eta beleg eta example lobo paro moi jodi eta beleg eta example lo regarding Paris climate agreement hok COP 21 hok or for that matter aims and objectives under the amar finance commission amar notun finance commissioner under aims and objectives black ki hoy okay whatever it is okay introduction ara diba juntu topicor upor ba juntu pointer upor tumaloko question eta hudise heitu olop define kori dia or suppose boy enokwa dhornor jodi tumalokor question hude moi etu kotha koi disu that what are the immediate issues of the agricultural sector of Assam okay enokwa eta suppose 10 markor karone tumalokor question ta ahise okay what are the immediate issues of the agricultural sector of Assam or for that matter as a sustainable development goals or upor jodi kibata question ahise last year question hoy to that amar Ohom budget or under okay what are the aims and objectives or what are the steps taken by the government of Assam to achieve the goals of sustainable development goals okay to aji jetia sustainable development goals hok ba COP 21 Paris climate agreement or kotha hol ba ami agricultural sector kotha jetia hoy to tetia question to upor depend kori tumalke introduction dhunia eta bhal introduction central theme to upor dia so etu hobo tumalokor central theme upor this will be on the central theme kuntu topic ba kuntu point upor question to hudise tumak so
2-3 lines on the central theme. এইটো দুটা তিনটা সেন্টেন্সত কৈ বেছি হ'ব নেলাগে এটো maximum 3 sentences. Try to wrap it up in 2. যদি তিনটা sentences যদি লিখিব লগা হয়, you go for 3 sentences, মানে 3 sentences. No problem. ইয়াত যেতিয়া তোমালোকে হে introduction to যেতিয়া দিবা নহয় তোমালোকৰ যোনটো টপিকৰ ওপৰত, it totally depends. Like I said, it totally depends on the topic. It totally depends on the topic. Topic মানে কোনটো টপিকৰ ওপৰত তোমালোকক question to সুধিছে, topic to define কৰা বা তোমালোকৰ central theme to define কৰা, আৰু সেই central theme to ওপৰত আমাৰ current affairs ত কি এটা মানে কোনটো important বস্তু বা কোনটো important news আছে বা কোনটো important information আছে তুমি হেতু define কৰিব পাৰা বা হেতু add কৰি দিব পাৰা in the introduction. ঠিক আছে? So current affairs related যোনটো information দিব লাগে তোমালোকে সেই বস্তুটো তোমালোকে imply কৰি দিব পাৰা বা হেতু সাইডতে তোমালোকে extra এটা sentence লিখি ল'ব পাৰা. So a introduction should not be more than 2 to 3 sentences. Next I have tumalokor body. Actual answer starts from here. Okay, actual jono answer hoy, thik ase tumalokor mains real answer to start hoy yar pa, thik ase body. So body as required বুলিব হেকাৰণে কলো ইয়াত যেনেকে মই তোমালোকক স্পেসিফিক্যালি কৈ দিছো যে দুটা তিনটা সেন্টেন্সত কৈ বেছি হ'ব নালাগে ওকে সো ইয়াত কি হয় আপ টু 8 সেন্টেন্সেস বহুতে 10 সেন্টেন্সেস ইউজ কৰে ওকে 10 সেন্টেন্সেস as required একদম টোটালি ডিপেন্ড কৰে দ্যাট কোৱেশ্চন টু কি সুধিছে কোৱেশ্চন টু ওপৰত ৰিলেটেড তোমালোকে এগেইন এই বডিটো যোনটো লিখিবা তোমালোকে মই যোনটো অলৰেডি মেনশন কৰিছো এটো বেলেগ candidates বেলেগ কে লিখিব পাৰে এটো এনেকুৱা একো ধৰাবন্ধা নিয়ম নাই যে তোমালোকে প্যাৰাগ্ৰাফ ওয়াইছে লিখিব লাগে বা তোমালোকে পইণ্ট ওয়াইছে লিখিব লাগে নো ইট টোটালি ডিপেন্ডস অন দা কোৱেশ্চন সো তোমালোকে আজি এটো পইণ্ট ওয়াইছে লিখিব পাৰা সৰু প্যাৰাগ্ৰাফ ফৰমেটতো লিখিব পাৰা সৰু প্যাৰাগ্ৰাফ লিখিছা সৰু প্যাৰাগ্ৰাফ ফৰমেটত লিখিছা টেবুলাৰ ফৰমেটত লিখিব পাৰা ইট টোটালি ডিপেন্ডস অন দা কোৱেশ্চন a tabular format or ওপৰত ঠিক আছে এই tabular format ঠিক আছে point wise to bar point wise okay মানে point wise বুলি কলে মই এনেকে point wise এটো suppose তোমালোকৰ answer sheet খন okay এটো suppose তোমালোকৰ answer sheet খন হয় এটো তোমালোকৰ answer sheet হয় point wise হ'ব পাৰে paragraph wise হ'ব পাৰে বা tabular format হ'ব পাৰে like I said it totally depends on the question তোমালোকৰ question টো ইয়াতে printed আহে suppose question number 1 to suppose ইয়াতে তোমালোকৰ printed থাকিব তোমালোকৰ 10 মাৰ্কৰ questionৰ কাৰণে 10 মাৰ্কছৰ questionৰ কাৰণে তোমালোকৰ এটা full page পাবা front and back so তোমালোকে ইয়াতে introduction to দিলা okay মই first bullet point হিচাপে ললো এটো ইয়াত তোমালোকে introduction okay suppose তোমালোকে তিনটা sentence লিখলা তিনটা লাইন লিখিলা ইয়াতে body to ঠিক আছে body to তোমালোকে like I said এইটো তোমালোকে মিক্স কৰি মিলিও লিখিব পাৰা তোমালোকে সৰু প্যাৰাগ্ৰাফও লিখিব পাৰা সৰু প্যাৰাগ্ৰাফ মানে you can unify all the three techniques okay paragraph লিখিব পাৰা diagrammatically লিখিব পাৰা ইয়াত তাছত তোমালোকে diagrammatically লিখিব পাৰা আৰু প্লাস ইয়াতে তোমালোকে suppose তোমালোকে এক্সট্ৰা পইণ্ট ওয়াইজ যদি লিখিব বিচাৰিছা ঠিক আছে এক্সট্ৰা পইণ্ট ওয়াইজ যদি লিখিব বিচাৰিছা পইণ্ট ওয়াইজ তোমালোকে হেতু লিখিব পাৰা Suppose মই এটা তোমালোকক এক্সাম্পল এটা দিছো ওকে suppose fundamental rights or ওপৰত কিবা এটা কোৱেশ্চন এটা আহিছে suppose okay fundamental rights okay so fundamental rights so আমাৰ fundamental rights আমি জানো that মানে আমাৰ article 32 পৰা ঠিক আছে fundamental rights article 32 পৰা article 35 লকে আছে আজি যদি এই কোৱেশ্চনটো সুধি suppose এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এটা আহিছে suppose মই এক্সাম্পল এটা কৈছো that discuss all the fundamental rights mentioned in the constitution of India so মই কি কব পাৰো number 1 article 12 to এটো হয় ঠিক আছে article 12 to এটো হয় এনেকে লিখিব পাৰো number 2 এনেকে লিখিব পাৰো ঠিক আছে article 13 এটো হয় article 14 এটো হয় ঠিক আছে article 14 এটো হয় বুলি এনেকে মই লিখিব পাৰো or মই এই সেম বস্তুটো মই এনেকেও লিখিব পাৰো ঠিক আছে মই এটা ডায়াগ্ৰাম ওকে fundamental rights এনেকে লিখি fundamental rights মই এনেকে লিখি মই এনেকে এটা ওকে schematic ওকে এটা ডায়াগ্ৰাম এটা থ্ৰুও আমি এনেকে লিখিব পাৰো It's totally up to you. Eto ekdom tumalokor upor depend kore aru question to ki hudise hetu upor majorly depend kore. Eto to bar moi eta normal example ta use korisu moi. So yate tumaloke eto keneke likhisa eto absolutely up to you. Ending ot tumaloke conclusion jetia dibo jaba thik ase conclusion okay conclusion tumaloke duta tinta sentence again maximum duta tinta sentence 2 to 3 sentences. Conclusion normally কি থাকিব লাগে জানানে way forward ইয়া তোমালোকে নিজে নিজৰ opinion বা নিজে কেটামান suggestions কেটামানো দিব পাৰা conclusions ত
So answer to যেতিয়া লিখিলা conclusion এটা suppose positive conclusion এটা আহিছে positive এটা narrative এটা আহিছে negative narrative এটা আহিছে তুমি কিবা এটা conclusion এটা দিছা আৰু suppose কিবা এটা যদি criticism এটা যদি আছে সেই criticism টো তুমি nullify কৰিবলৈ কাৰণে criticism টো মানে তুমি মানে neutralize কৰিবলৈ কাৰণে কেটামান তুমি positive aspect এটাও তুমি নিজৰ পিনৰ পৰা লিখিব পাৰা আৰু ইয়াকে আমি কওঁ way forward আমি কেনেকে আৰু কিবা এটা ভাল কৰিব পাৰো সাপোজ মই যদি এটা এক্সাম্পল এটা যদি কৰো ওকে মুখ্যমন্ত্ৰী নিযুত মইনা আঁচনি ওকে সাপোজ তোমালোকক ক্ৰিটিকেল এনালাইসিস এটা কৰিব দিলে বা সাপোজ মই যদি আৰু এটা এক্সাম্পল এটা যদি কৰো অটল অমৃত অভিযান ওকে ওকে অর ফর দ্যাট ওকে বা এনেকুৱা সাপোজ কিবা এটা স্কিমৰ ওপৰত কিবা এটা আহিছে তোমালোকৰ কোৱেশ্চন এই স্কিমৰ টাপ সাপোজ ৱে ফৰৱাৰ্ড আৰু সেই স্কিমটো কেনেকৈ আৰু ভাল কৰিব পাৰে সাপোজ অৰুণোদয় স্কিম ওকে তোমালোকৰ যোনটো আমাৰ ফিনান্সিয়েল আমাৰ যোনটো হেল্প কৰে ঠিক আছে এছএছজিছ বিলাকক তো এতিয়া আৰু কেনেকৈ হেতু বেটাৰ কৰিব পাৰে তোমালোকে নিজে নিজৰ পৰা কেটামান সাজেশনস দিব পাৰা এণ্ড দ্যাট হেজ টু বি ডান ইন দা পাৰ্ট অফ ইন দা সেকশন অফ কনক্লুজন okay it can be way forward তোমালোকে নিজৰ সাজেশনস দিব পাৰা or constructive criticism দিব পাৰা আৰু হেইবিলাক বস্তু তোমালোকে দিব পাৰা in conclusion answer টোৰ যদি মই এতিয়া যদি okay overall ঠিক আছে overall যদি view টো যদি চাও মই answer টোত আমাৰ তিনটা পাৰ্ট থাকিব okay তিনটা পাৰ্ট introduction part টো okay body of the answer তোমালোকৰ main answer টো হ'ব in the body of the part আৰু তোমালোকৰ conclusion টো okay so এই কথাটো মনত ৰাখিবা very very important এই কথাটো পাহৰি নাযাবা that either তোমালোকে এই গুটে আনসাৰটো 150 word লিমিটত লিখিব লাগিব নহলে 250 word লিমিটত লিখিব লাগিব so accordingly so like I said এটো নহয় এদিনত অহা বস্তু নহয় এটো ঠিক আছে তোমালোকে প্ৰ্যাকটিছ কৰিব লাগিব আনসাৰ ৰাইটিংৰ প্ৰ্যাকটিছ কৰিব লাগিব তেতিয়াহে গম পাবা তোমালোকে that okay that moi আজি এই answer to এনেকে লিখিম 150 word limitত মই এটো answer এনেকে লিখিম হেতু তোমালোকে প্ৰ্যাকটিছ কৰি যাব লাগিব হেতু এদিন দুদিনত অহা বস্তু নহয় এটো okay so introduction body of the answer আৰু conclusion আৰু কোনটো প্যাটাৰ্ন ইউজ কৰিব পাৰা you can use point wise pattern okay বা point wise format তুমি কোনটো ফৰ্ম পাৰিবা okay in the chat next one structure of the answer কেটামান একদম মানে আমি মানে কেটামান আনসেড রুলস কেটামান ফলো কৰো ওকে ইউপিএসসি বহুত স্ট্ৰিক্টলি ফলো কৰে ইউপিএসসি নিচিনা পৰীক্ষাত আজি যদি ক্যান্ডিডেট এজনে যদি ওয়ার্ড লিমিটেড কৈ যদি বেছি লিখিছে নহয় এনেকুৱাও হয় যে তাহাতৰ মার্কস কাটিব পাৰে এটো এটা আনসেড আনটোল্ড ওকে মানে আনরিটেন রুল নিচিনা হয় কেটামান so মেইনছত কেটামান আনরিটেন রুলস কেটামান আছে ওকে কেটামান বস্তু ভালকে ফলো কৰিবা and this is one of the most important slide of the entire session today আজি যোনটো সেশন লব গৈ আছো বা আজি যোনটো সেশন লৈ আছো মই এতিয়া তো এইটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট স্লাইড হয় চাই লোৱা পৰীক্ষা তোমালোকে এটা আনসাৰ লিখোতে তুমি যিমান বেছি এক্সাম্পলস দিবা নহয় হিমান বেছি মার্কস পাবা তোমালোকে হেতু এটা একদম হেতু এটা রুল হয় বা এটু এটা আমাৰ মানে এটু এটা আমাৰ এক্সামিনাৰৰ এটা রুল বুলি ধৰো মই এটো সো যি কোনো কোৱেশ্চন সাপোজ মই আজি যদি তোমালোকক মই এটা এক্সাম্পল টা বা তোমালোকৰ এটা সাপোজ কোৱেশ্চন টা আহিছে ইন মেইনস ৰিগাৰ্ডিং ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়াৰী so like I said I primarily deal with GS paper 2 তো মই হেকানে GS paper 2 ৰ লগত ৰিলেটেড কোৱেশ্চনস বিলাকে মই আজি ডিসকাস কৰিম আজি যদি তোমালোকৰ কোৱেশ্চনত আহিছে that আজি independence of judiciary okay critically analyze the implementation of independence of judiciary as a basic structure in India okay independence of judiciary তো বা এনেকুৱাকে আহিব পাৰে that according to you মানে তোমালোকৰ opinion based question হ'ব পাৰে that মানে according to you is independence of judiciary absolute in India okay so হেনকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে তোমালোকে যি আনসাৰ নিলিখা yes বুলি লিখা no বুলি লিখা পজিটিভলি লিখা নেগেটিভলি লিখা এক্সাম্পলস বিলাক সাইড কৰিবা so আজি যোনটো কোৱেশ্চন হুদিলো বয় এতিয়া মই কি কোৱেশ্চন দিছো okay কোৱেশ্চন টোৰ আমাৰ সেন্ট্ৰাল থিম টো কি হয় ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়াৰী so আজি ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়াৰী আজি অ্যাবসলিউট হয় নে নহয় বা আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়াৰী আমাৰ দেশত কেনেকে ইমপ্লিমেন্ট কৰে বা ইয়াৰ ইস্যুজ বিলাক কি আছে হেতু ওপৰ যদি মই আনসাৰটা লিখি আছো আজি মই বহুত এক্সাম্পল সাইট কৰিব ট্ৰাই কৰিম যেনেকে এক্সাম্পল এটা এনেকুৱা হয় ঠিক আছে আমাৰ বিজেপি গভৰ্নমেন্ট যেতিয়া পাৱাৰত আহিছিলে ইন 2014
one of the first steps, okay, one of the first steps এনেইটো আমাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিবিলাক জাজেছ হয় বা আমাৰ চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া নতুন চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া যেতিয়া এপইণ্ট হয় বা আমাৰ বাকি যিবিলাক জাজেছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এপইণ্ট হয় আমাৰ এটা মেথড এটাৰে হয় সেই মেথডটো বা এটা চিষ্টেম এটাৰে হয় যোনটো আমি কওঁ কলেজিয়াম মেথড So, a collegium method to replace kori mili amar central government of India, okay, BJP government jeti amar power ahisile in 2014. So, eta body eta banaisile NJSC, National Judicial Appointments Committee. So, aji National Judicial Appointment Committee sorkare banaisile, a committee to enokwa eta dhoroner committee asile, june decide korile heten that aji next chief justice of India kun hobo ba aji amar next judges of the Supreme Court kun hobo. Now, এতিয়া ইয়াত আমাৰ কোন আছিল ঠিক আছে apart from of course the outgoing chief justice of India, 4 senior most judges of the Supreme Court, ইয়াত আৰু আছিল prime minister, law minister আৰু তোমালোকৰ leader of the opposition party ঠিক আছে so now এইবিলাক মানুহ আমাৰ executiveৰ মানুহ হয় ঠিক আছে prime minister হওক law minister হওক leader of the opposition party হওক these are all members of core হয়টো আমাৰ executive organ of the country. So, আজি হেই কাৰণে কি কৰিলে এই এনজেএসি ন্যাশনাল জুডিশিয়াল এপয়েন্টমেন্টস কমিটি আমাক নালিফাই কৰি দিলে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এটো খাৰিজ কৰি দিলে ওকে নালিফাই কৰি দিলে নাল এণ্ড ভইড বুলি যোনটো কো তো হেই কাৰণে আমি কি কৰিলো যেতিয়া সুপ্ৰিম কোৰ্টে যেতিয়া এনজেএসি আমাৰ নাল এণ্ড ভইড কৰি দিলে ইয়াৰ মিনিংটো এটো হল দ্যাট সুপ্ৰিম কোৰ্টে আমাৰ ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়াৰি আপহোল্ড কৰিলে এটো এটা পাৰফেক্ট বঢ়িয়া এক্সাম্পল হয় এটো So, আজি যেতিয়া তোমালোকে answers লিখিবা নহয় যেতিয়া তোমালোকে answers লিখিবা make sure that you cite as many examples that you can তুমি যিমান examples দিবা নহয় তুমি যিমান examples দিবা তুমি হিমান বেছি marks পাবা that I also personally promise মই এটো তোমালোকক personally promise কৰিছো examples যিমান cite কৰিবা examinere তোমাক marks বেছি দিব diagrams use koriba tumaleke extensively okay diagrams so use diagrams whenever or wherever it is necessary wherever you feel it is important especially diagram amar kun keta subject or karone use kora hoy janane geographic use kora hoy okay ethics or bahut keta diagrams ase kintu remember jodi tumaleke ethics poha hona kora jodi start kore na ethics or section to tumaleke pohibulo start kori dia Geography answer ta likhibo jaote enuka bahut topics ase geography enuka bahut answers ase jot ami diagram ami akibo lage tabo moi eta example da disu thik ase moi eta aji example da disu suppose tumalukor question ta ahile in your mains regarding the various different plateaus in India amar dekhor different plateaus okay amar dekhor different plateaus or upor suppose tumalukor kibata question ta hodile tumalukor okay so আজি যেটা প্লেটো উপর আনসারটো যেটা লিখি আছে না সো তোমালোকে এটো এটা রাফ ইন্ডিয়াৰ ঠিক আছে ওকে রাফ তোমালোকে রাফ ইন্ডিয়াৰ এটা ডায়াগ্ৰাম এটা আকি অফ কোর্স এটো এটা রাফ ডায়াগ্ৰাম এতিয়া মই ইয়াতে জাস্ট আকি দিছো এনেকে রাফ ডায়াগ্ৰাম এটা আকি তোমালোকে ইম্পৰ্টেন্ট প্লেটোজ আমাৰ যোনটো অফ কোর্স ফিজিক্যাল জিওগ্ৰাফি অফ ইন্ডিয়াৰ পৰে এটো রাফলি তোমালোকে মানে তোমালোকৰ ইম্পৰ্টেন্ট প্লেটোজ বিলাক আকি দিব পাৰা যদি ইফ देयर ইজ আ কোৱেশ্চন ৰিলেটেড টু প্লেটোজ ইন ইন্ডিয়া ইয়াত মই কি লিখিম সো ইয়াত মই এনেকে মাৰ্ক কৰিম ইয়াত মই এনেকে মাৰ্ক কৰিম এটো হৈ গল আমাৰ মেঘালয়ান প্লেটো এটো মই এনেকে মাৰ্ক কৰিম ঠিক আছে এটো হৈ গল আমাৰ ডেকান প্লেটো শুনিছা আই এম শিওৰ তোমালোকে শুনিছা প্ৰিলিমছৰ কাৰণে তোমালোকে এটো পঢ়িছিলা এতিয়া তোমালোকক এই সেম বস্তু বিলাক আকৌ মেইনছৰ কাৰণে লাগিব বাট ইন আ ডিফাৰেন্ট কনটেক্সট ইয়াত তোমালোকে লিখিলা সাপোজ ইয়াত মই এনেকে মাৰ্ক কৰি দিলো ছোটা নাগপুৰ প্লেটো okay তাৰছতে ইয়াত মই এনেকে মাৰ্ক কৰিলো ঠিক আছে এটো হৈ গল তোমালোকৰ ওয়েস্টাৰ্ন ঘাটস এটো হল তোমালোকৰ ইষ্টাৰ্ন ঘাটস this is your eastern ঘাটস ঠিক আছে সো তো এনেকৈ মানে হেনেকে মই জাস্ট এটো এটা এক্সাম্পল টা দিছো মই তোমালোকক জাস্ট আই এম গিভিং ইউ এন এক্সাম্পল ওকে তো ইপিনে আছে তোমালোকৰ মাৰৱা প্লেটো এটা আছে মাৰৱা প্লেটো তো মই আজি যেতিয়া আনসাৰটা লিখি আছো জিওগ্ৰাফিৰ কাৰণে মই যেতিয়া আনসাৰটা লিখি আছো on various important plateaus in India's physical geography তো তেতিয়া মই সাইডতে এই ডায়াগ্ৰামটো আকি দিম মই তো তেতিয়া কি হ'ব এক্সামিনাৰো তোমালোকক এক্সট্ৰা পইণ্টস দিবলৈ ভাল পাব আৰু তোমালোকৰ আনসাৰটো আৰু সলিড হৈ যায় তেতিয়া তোমালোকৰ আনসাৰটো সো ডায়াগ্ৰাম ইউজ কৰিবা তোমালোকে ইউজ এক্সটেনসিভ ডায়াগ্ৰামস সো হেনেকে সিমিলাৰলি আজি ডায়াগ্ৰামস অকল জিওগ্ৰাফি বুলিকে নহয় এথিক্সটো আমাক লাগে আৰু আমাৰ ইন্টাৰনেশনাল ৰিলেশনছটো আমাক বহুত ডায়াগ্ৰামস লগা হয় কেতিয়াবা
সাপোজ মই আজি যদি কওঁ আমাৰ যদি চাইনাৰ যোনটো মানে সাপোজ মই এনেকে যদি ধৰো চাইনাৰ আজি সাউথ চাইনাৰ সি যোনটো ডিসপিউট এটা আছে সাউথ চাইনাৰ সি ডিসপিউটৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চন এটা আহিছে আজি আলটিমেটলি আমেৰিকা হওক ইণ্ডিয়া হওক ঠিক আছে চাইনা হওক ঠিক আছে এই এটা ডিসপিউট এটা আছে এটা বোন অফ কন্টেনশন এটা আছে অফ কোৰ্স ইট ইজ নট জাস্ট ৰিলেটেড টু ট্ৰেড অনলি ইট ইজ নট জাস্ট ৰিলেটেড টু মিলিটাৰী অনলি ওকে কেইটামান ষ্ট্ৰেটেজিক এছপেক্ট কেইটামানো আছে আৰু সেই ষ্ট্ৰেটেজিক এছপেক্টত আমাৰ সাউথ চাইনা সি ডিসপিউট এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টৰ হয় So, আজি যদি কোৱেশ্চন এটা আহিছে ৰিগাৰ্ডিং সাউথ চাইনা সি ডিসপিউটৰ ওপৰত যদি কোৱেশ্চন এটা আহিছে মই সেই সাউথ চাইনা সিটো মই ৰাফলি সাইডত মই ড্ৰ কৰি দিম বা ৰাফলি মই মোৰ আনসাৰ শিটত মই আজি ড্ৰ কৰি দিম সো দ্যাট এক্সামিনাৰে এই কথাটো গম পায় দ্যাট ওকে ক্যান্ডিডেট জনে এই টপিকটোৰ ওপৰত ভালকে ইনফৰ্মড হয় and that will fetch you more marks okay all right so next it is emphasize on keywords and concepts মানে একদম যোনবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কনসেপ্টস হয় বা keywords বিলাক যি হয় হেবিলাক অলপ বেছি ভালকে এমফাসাইজ কৰা আৰু হেবিলাক বস্তু তোমালোকে প্লিজ আন্ডাৰলাইন কৰিবা মেইনছত you are allowed to underline important words important terms important sentences important lines তোমালোকে আনসাৰ এটা যেতিয়া লিখি আছা ঠিক আছে আনসাৰ এটা যেতিয়া লিখি আছা যদি তোমালোকে দেখিছা যে এটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টপিক হয় এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট টাৰ্ম হয় বা এটা কনসেপ্ট হয় you can underline it and it will make the answer look very good okay underline koriba next integrate important aspects in information related to current affairs ঠিক আছে যিয়ে আনসাৰ নিলিখা কিয় যদি তুমি দেখিছা যোনটো টপিকৰ ওপৰত বা যোনটো সেন্ট্ৰাল থিমৰ ওপৰত কোৱেশ্চন hudiছে তাৰ লগত ৰিলেটেড যদি আমাৰ কারেন্ট এফেয়ার্স ইন দা লাস্ট 6 months ইন দা লাস্ট 1 year যদি কিবাটা হৈছে নহয় সো সেই বস্তুটো তোমালোকে মেনশন কৰিবলৈ নাপাহৰিবা কারেন্ট এফেয়ার্স প্লেজ আ very important part in answer writing very important spacing বিৰাট important ঠিক আছে spacing দুটা লাইনৰ মাজত আনসাৰ এটা যেতিয়া লিখি আছা তোমালোকে ওকে আনসাৰ এটা যেতিয়া লিখি আছা answer okay this is your answer sheet তোমালোকে আনসাৰটো লিখি আছা ইয়াতে তোমালোকৰ কোৱেশ্চনটো প্ৰিন্টেড থাকিব ওকে কোৱেশ্চনটো প্ৰিন্টেড থাকিব আনসাৰটো ইয়াৰ পৰা যেতিয়া লিখিবা এই লাইন কেটাৰ মাজত মানে এটা ভাল স্পেচিং এটা ৰাখিবা ঠিক আছে এনেকুৱা নহয় যে তোমালোকে একদম লগে একদম মানে লাগি থকাকে লিখা ঠিক আছে প্লিজ ডোন্ট ডু দ্যাট ওকে অলপ মানে দেখাটো অলপ ভাল হ'ব লাগে ওকে এস্থেটিক্যালি ইট হ্যাজ টু বি গুড ইট মানে ইট লাইক it doesn't need to be perfect but it মানে at least examiner পঢ়িলে তোমালোকৰ আনসাৰটো যেতিয়া পঢ়িবা at least ভালকে এলিজিবল হয় বস্তুবিলাক স্পেচিং বিটুইন টু লাইনস এটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় আৰু স্পেচিং বিটুইন টু ওয়ার্ডস তুমি দুটা ওয়ার্ডৰ মাজত কিমান স্পেস ৰাখিছা এটা ওকে ইউনিফর্ম স্পেস এটা ৰাখিবা make your answer look good to the examiner okay so ultimately এনেকুৱা বহুত টপিকস থাকিব এনেকুৱা বহুত কোৱেশ্চন থাকিব যত সকলো ক্যান্ডিডেটে ultimately একে ধৰণৰ আনসাৰ লিখিব but suppose তুমি এটা আনসাৰ লিখিছা আৰু মই এটা আনসাৰ লিখিছো সেম আনসাৰ লিখিছো কিন্তু তোমাৰ হ্যান্ডৰাইটিং যদি মুতকৈ যদি বেছি ভাল হয় নহয় you will get 2 marks more than me for sure মোৰ হ্যান্ডৰাইটিংটো যদি বহুত বেয়া হয় মু কিন্তু অলপমান মার্কস অলপমান কম পাম সেম আনসার লিখিছো কিন্তু কন্টেন্টটো ম্যাটার অফ দা আনসার ইজ সেম বাট তোমাৰ হ্যান্ডৰাইটিংটো যেহেতু ভাল হয় তুমি কিন্তু মুতকৈ 2 মার্ক হলেও বেছি পাবা সো হ্যান্ডৰাইটিং প্লেজ আ very ইম্পৰ্টেন্ট ৰোল পারফেক্ট হ'ব নালাগে একদম কার্সিভ পারফেক্ট হ'ব লাগে বুলি এনেকুৱা একো কথা নাই বাট জাস্ট দ্যাট এক্সামিনাৰে পঢ়িলে যেন বুজি পায় হেনকুৱাকে লিখিবা তোমালোকে spacing at a very important bostu okay so spacing between two lines and two words okay very important next a to birat important hoy eto UPSC bahut strictly sai ha eto APSC to hekane tumalage risk noloba so বহুত কোৱেশ্চনস থাকে যত তোমালোকক গভৰ্ণমেণ্টক ক্ৰিটিসাইজ কৰিব লগা হয় ৰাইট সাপোজ মই যদি এটা এক্সাম্পল দা যদি এনেকে হুদু that critically analyze the implementation of Citizenship Amendment Act 2019 in India and its implications on Assam suppose এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চন টা আহিলে তোমালোকৰ okay critically analyze the implementation of Citizenship Amendment Act 2019 in Assam তো ইয়াত এনেকুৱা বহুত বস্তু থাকিব যত তুমি গভৰ্ণমেণ্টক ক্ৰিটিসাইজ কৰিব লাগিব ক্ৰিটিসাইজ কৰিব পাৰা তোমালোকে গভৰ্ণমেণ্টক ঠিক আছে বাট কিন্তু ক্ৰিটিসাইজ কৰিব যাওতে ঠিক আছে যেতিয়া গভৰ্ণমেণ্টক যেতিয়া ক্ৰিটিসাইজ কৰিবা নহয় তোমালোকৰ আনসাৰত মেক শিওৰ দ্যাট ইউ ইউজ পাৰ্লিয়ামেন্টাৰী ওয়ার্ডস
ওকে এনেকুৱা লিখিব নোৱাৰা যে তোমালোকে যেনেকে নৰ্মালি তোমালোকৰ লগৰৰ লগত যেনেকে কথা পতা নহয় ফ্ৰেণ্ডছ বিলাকৰ লগত যেনেকে কথা পতা হেনেকে তোমালোকে লিখিব নোৱাৰা your words has to be wise your words has to be parliamentary in nature আৰু গভৰ্ণমেন্টৰ লগত সাপোজ গভৰ্ণমেন্টৰ এগেইনষ্টত যদি তুমি কিবা এটা ক্ৰিটিসিজম যদি লিখিছা it has to be in the body of the answer ইয়াত চোৱা ওকে গভৰ্ণমেন্টৰ যদি ক্ৰিটিসিজম লিখিবলৈ যদি লাগে ওকে বা হেনেকে আহে ৰাইট ওকে ক্ৰিটিক্যালি এনালাইজ বা তোমালোকৰ ড্ৰবেক্স হেনেকে তোমালোকৰ ইনফ্যাক্ট কোৱেশ্চনত লিখা থাকিব ক্ৰিটিক্যালি এনালাইজ বা what are the drawbacks suppose মই এনেকুৱা এটা কোৱেশ্চনটা সুধিলো what are the drawbacks of implementation of অৰুণোদয় স্কিম ইন আসাম ওকে মই এটা এক্সাম্পল এটা ইউজ কৰিছো ইয়াত তোমালোকে কেটামান ক্ৰিটিসিজম ডেফিনেটলি এটা জেনুইন ক্ৰিটিসিজম থাকিব এগেইনষ্ট দ্য গভৰ্ণমেন্ট তুমি ক্ৰিটিসাইজ কৰিব পাৰা গভৰ্ণমেন্টক বাট ক্ৰিটিসিজম অলৱেজ হ্যাজ টু বি ইন দ্য বডি অফ দ্য আনসাৰ হা not in the introduction not in the conclusion গভৰ্ণমেন্টৰ এগেইনষ্টত যদি ক্ৰিটিসিজম কৰি যদি তোমালোকে যদি ক্ৰিটিসাইজ কৰি যদি কিবাটা লিখিছা it has to be in the body of the answer not in the introduction not in the conclusion in fact conclusionত তোমালোকে হেতু এটা পজিটিভ সেটত হে ঠিক আছে পজিটিভ হলহে আনিব লাগে সেই কাৰণে ইয়াত কি হয় জানা নাই ওয়ে ফৰৱাৰ্ড সাজেশনস কনস্ট্ৰাকটিভ ক্ৰিটিসিজম হে কাৰণে আজি যদি তোমালোকে গভৰ্ণমেন্টৰ এগেইনষ্টত যদি বডিত কিবাটা লিখিছাও নহয় হেতু তুমি নালিফাই কৰিবলৈ কাৰণে হেতু তুমি নিউট্ৰেলাইজ কৰিবলৈ কাৰণে কেটামান বস্তু পজিটিভলি তোমালোকে লিখিব লাগিব ইন দা কনক্লুজন do not forget ultimately আজি তোমালোকে APSC ক্লিয়াৰ কৰি you are going to be a part of the government you are going to be a part of the system তুমি যে গভৰ্ণমেন্টৰ এগেইনষ্টত বেছি ক্ৰিটিসাইজ কৰিব নোৱাৰা ঠিক আছে ক্ৰিটিসাইজ কৰে সো ক্ৰিটিসাইজ কৰিব লগা হলে ক্ৰিটিসাইজ কৰা but that has to be in the body and you have to use parliamentary words okay very very important কেটামান বস্তু আজি সেশনটো তোমালোকে বুজিলো okay সো হে কাৰণে তোমালোকৰ words তোমালোকে শব্দবিলাক কাৰ্টিয়াস শব্দ ইউজ কৰিব লাগিব কাৰণ তোমালোকে দেখিছা কেতিয়াবা খুদে নহয় ড্ৰবেক্স বিলাক খুদে কেতিয়াবা ক্ৰিটিসিজমস বিলাক খুদে তো তোমালোকে গভৰ্ণমেন্টকো ক্ৰিটিসাইজ কৰিব পাৰা নো প্ৰবলেম ইট হ্যাজ টু বি ডান ইন দ্য বডি okay very very important next okay last in the point under the structure of the answer এটা আনসাৰ লিখিব যাওঁতে এটা ইনফৰমেশন যদি অলৰেডি লিখিছা নহয় হেতু আকু ৰিপিট নকৰিবা তোমালোকে ওকে ডু নট ৰিপিট ফ্যাক্টস অৰ ইনফৰমেশন ওকে তুমি জিমান পাৰা আনসাৰত এনেকুৱা এটাও লাইন হ'ব নালাগে যোনটো তুমি ৰিপিট কৰিছা আজি যদি তোমালোকে ঠিক আছে আজি যদি তোমালোকে এনেকে এটা বস্তু এটা যদি লিখিছা let me give you an example of India Pakistan okay আমি suppose India Pakistanৰ আমাৰ যোনটো যুদ্ধ হৈ গল ঠিক আছে অপাৰেশন সিন্ধুৰ যোনটো হৈ গল suppose এটা লাইনত যদি ঠিক আছে এটা লাইনত যদি তুমি এনেকুৱা যদি লিখিছা that one of the major reason মানে of the animosity between India and Pakistan is the cross border terrorism okay is cross border terrorism between the two nations okay আমাৰ যদি পাকিস্তানৰ পৰা cross border terrorism যোনটো হয় in India হেতু যদি তোমালোকে এটা লাইনত যদি লিখিছা do not repeat this line again in the answer ever repetition of information repetition of lines tumalokor marks katibo pare by the examiner and it also makes the look answer bad okay all right so hoday notun information dibolo try koriba okay keep the answer dynamic rakha bostuto mane each and every sentence each and every points tumi jiman points likhisa tumi jiman lines likhisa nohoy notun information dibolo try kora on that particular central theme okay do not repeat lines do not repeat facts or informations okay hoday notun information dibolo try kora next handwriting should be neat and clean okay handwriting hekara so handwriting ultimately moi tumalokok aku etu emphasize korisu mock test answer writing practice ba amar answer writing er jono mock test hoy so mock test tumaloke please diba tumaloke mane nohole moi I cannot emphasize on the fact enough that আজি তোমালোকে জিমানে ঘৰত পঢ়া শুনা নকৰা নহয় মই যোনটো মই তোমালোকক অলৰেডি কলো মই তোমালোকক এটো কথা তোমালোকে আজি এখন পেপাৰৰ গুটে 20 আউট অফ 20 গুটে কেটা কোৱেশ্চনস ভালকে জানা আনসাৰস কিন্তু আজি তুমি কোৱেশ্চন পেপাৰখন খতম কৰি আহিব নোৱাৰিবা because of your handwriting speed because of your time management because of your because of মানে তোমালোকৰ যোনটো স্পেস ম্যানেজমেন্ট হয় টাইম ম্যানেজমেন্ট হক্স বা তুমি হে গুটে মানে কিমান সময় দিব লাগে ঠিক আছে কেনেকে লিখিব লাগে হেতু যে প্ৰ্যাকটিস নাই তোমালোকৰ একদম সাডেনলি গৈ মিলি তোমালোকে আজি এক্সামিনেশন হল ইজ দা সিচুৱেচন তা তুমি আজি কোপ আপ কৰিব নোৱাৰিবা তুমি এটো
তো এতিয়াৰ পৰা সেই কাৰণে সেই কথাটো প্ৰেক্টিছ কৰা সেই মানে এতিয়াৰ পৰা সেই কাৰণে এইটো প্ৰেক্টিছ কৰা ষ্টাৰ্ট কৰা okay very important okay so structure of the answer ঠিক আছে structure of the answer আমি এটো পালো ঠিক আছে structure টো কেনেকুৱা হ'ব আমাৰ তিনটা পাৰ্ট থাকিব introduction body of the answer conclusion তো আমাৰ কেনেকুৱা টাইপস কি মানে কি কেনেকুৱা কেটা হয় ফৰম্যাট কেনেকুৱা হয় প্যাটাৰ্নস কেনেকুৱা হয় আমি এটো গম পালো পইণ্ট ওয়াইজ হ'ব পাৰে স্মল প্যাৰাগ্ৰাফ টেবুলাৰ ওয়াইজ structure of the answer তোমালোকে কেটামান to do or and not to do list এটা আছে okay to do list এটা আছে not to do list এটা আছে যোনটো আমি ইয়াত আমি কথাবিলাক ডিসকাস কৰিলো okay simple next আমি যাও time management so very important if there is anyone here in this particular session watching me live right now who will be appearing for APSC mains 2005 for the first mains jodi hoy please listen to this carefully and this also applies to all of you তোমালোকে যদিও আগতে মেইনস দি পাইছা এটো প্লিজ মনত ৰাখিবা তোমালোকে so equation to simple হয় 20 টা কোৱেশ্চন তোমালোকে 3 ঘণ্টাত লিখিব লাগে okay in 3 hours you have to complete writing you have to attempt you have to write 20 answers তো মই যদি on an average যদি divide কৰো নহয় the maximum time you get is 9 minutes per question প্ৰত্যেক কোৱেশ্চন এটা আনসাৰ লিখিবলৈ কাৰণে তোমালোকৰ ম্যাক্সিমাম কিমান সময় আছে 9 মিনিটস ইয়াত তোমালোকৰ 10 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন কেটাও ইনক্লুডেড আছে 10 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন কেটাও ইনক্লুডেড আছে আৰু 15 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন কেটাও ইনক্লুডেড আছে তো মই এভাৰেজ এটা লৈছো মই ঠিক আছে টোটাল 20 কোৱেশ্চনস ঠিক আছে 20 কোৱেশ্চন 10 20 কোৱেশ্চনস 3 ঘণ্টা লিখিব লাগে অন এন এভাৰেজ তোমালোকে per question কিমান টাইম দিব পাৰা 9 মিনিটস 9 মিনিটছত এটা আনসাৰ লিখিব হেজন ক্যান্ডিডেট হে পারে যাৰ প্র্যাকটিস আছে so practice will play a very important role 9 minutes it is not a joke okay take it up seriously মানে হে কাৰণে এটো বস্তু মানে like I said মই starting তে এটো কথা কলো clearing prelims is a different ball game clearing mains is altogether a different ball game clearing prelims is probably winning a battle clearing mains is winning a war and war is much bigger than a battle okay so 9 minutes mathat rakhiba to 9 minutes to come okay per question dedicated per question to complete the paper ইয়াত কেটামান বস্তু মনত ৰাখিবা do not give more time on a specific answer কিবা এটা specific answer ত বেছি সময় নিদিবা তোমালোকে ঠিক আছে so এতিয়া তোমালোকৰ মাথাত বা মগজত এই কথাটো আহিব পাৰে that মই 10 মাৰ্কৰ কোৱেশ্চন বিলাকৰ কাৰণে কম সময় দিব পাৰো আৰু 15 মাৰ্কস ওকে কম সময় দিব পাৰো আৰু 15 মাৰ্কস কোৱেশ্চনৰ কাৰণে মই বেছি দিব পাৰো yes absolutely পাৰা মই জাস্ট এভাৰেজ টো উলিয়াই থৈছো মই 9 minutes per question তো সেই কাৰণে ইয়াত কি হয় সো তোমালোকে এটা আনসাৰত বেছি সময় নিদিবা ওকে do not give more time on a specific answer যেতিয়া লিখি আছে তোমালোকে ঠিক আছে so তোমালোকে বেছি সময় তাত ইনভেস্ট নকৰিবা next do not write more than the prescribed word limit 150 word limit যদি কোৱেশ্চন হয় try to wrap it up in 140 words 150 টা শব্দৰ ভিতৰত যদি লিখিব কৈছে 140 টা শব্দৰ ভিতৰতে wrap up কৰিব ট্ৰাই কৰা 250 টা শব্দত আমাৰ শব্দৰ ভিতৰত যদি লিখিব কৈছে 240 word লিমিটৰ ভিতৰতে তোমালোকে খতম কৰিব ট্ৰাই কৰা you can use up the entire thing ঠিক আছে so you can use up the total 250 words so পৰীক্ষা হলত তোমালোকৰ ইমান সময় নাথাকে যে তোমালোকে আনসাৰ প্ৰত্যেক আনসাৰটো লিখি মিলি words calculate কৰি আছা you will not have that particular luxury or time to do that তোমালোকৰ এই সময়টো নাথাকিব so আন্দাজত কেটামান বস্তু নহয় আন্দাজত হয়তো বস্তু আৰু এই আন্দাজটো পারফেক্ট কেতিয়া হয় জানানে again mock test দিব লাগিব তোমালোকে আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰ্যাকটিছ কৰিব লাগিব তোমালোকে okay very important so do not write more than the prescribed word limit handwriting speed must be maintained handwriting or speed to তোমালোকে হসাকে ভালকে ৰাখিব লাগিব okay handwriting speed jar handwriting ভাল হয় ঠিক আছে আৰু যাৰ handwriting speed ও ভাল হয় আৰু handwriting ও ভাল হয় he or she always scores more marks in any competitive exams means written যোনটো exam থাকে সদায় বেছি স্কোৰ কৰে হেতু চাবা আৰু এই বস্তুটো তোমালোকে কেনেকে বেটাৰ কৰিব পাৰা কেনেকে তোমালোকে ভাল কৰিব পাৰা নিজৰ handwriting speed বা নিজৰ যোনটো স্ট্ৰাকচাৰ কেনেকে ভালকে মেইনটেইন কৰিব পাৰা প্ৰ্যাকটিছত only practice answer writing practice mock test দিব লাগিব তোমালোকে okay very important so in 9 minutes time management to important হয়
নেক্সট এইটো চোৱা স্পেচ মেনেজমেণ্ট ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো মই ইয়াত বুজাই আছোঁ ঠিক আছে ইয়াত বুজাই আছোঁ মই এইটো বস্তু এগেইন দিছ উইল বি আ ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট ফৰ দ'জ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ দ'জ কেণ্ডিডেটছ হু উইল বি এপিয়াৰিং ফৰ ফাৰ্ষ্ট টাইম ইন দিয়াৰ লাইফ ইন আ APSC মেইনছ 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে ঠিক আছে 10 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকে দুখন পেজ মানে ওৱান ফুল পেজ পোৱা অ'কে মানে আপ এণ্ড বেক অ'কে ফ্ৰণ্ট ছাইড আৰু বেক ছাইড অ'কে ফ্ৰণ্ট এণ্ড বেক চ' মই ইয়াত এনেকৈ দুটা পেজ লৈ ল'লোঁ ঠিক আছে মানে ফেচ লৈ ল'লোঁ মই দুটা ফেচ লৈ ল'লোঁ চ' 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তো তোমালোকে পেজ নম্বৰ 1 আৰু পেজ নম্বৰ 2 ইয়াৰ বেক ছাইডে থকাটো অ'কে ইয়াতে মই এনেকৈ দি দিছোঁ অ'কে চ' আমাৰ 15 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে 15 মাৰ্কছ ইয়াত 10 মাৰ্কৰ কুৱেশ্যন আমি 150 ৱৰ্ডছত লিখিব লাগিব আৰু 15 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনটো আমি 250 ৱৰ্ডছত আমি লিখিব লাগিব 15 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যনৰ কাৰণে তোমালোকে দুখন ফুল পেজ পোৱা অ'কে দুখন ফুল পেজ মানে চাৰিখন ফেচ পোৱা চাৰিখন ফেচ 4 ফেচেছ বিৰাট ক্ৰিটিকেলি ইম্পৰ্টেণ্ট মই এটা পইণ্ট এটা ক'বলৈ গৈ আছোঁ প্লিজ লিচন টু মি কেয়াৰফুলি দিছ ইজ 1 and 2 এইটো সেম পেপাৰ হয় ওকে ফ্ৰণ্ট এণ্ড বেক and this is 3 and 4 এইটো ফ্ৰণ্ট এণ্ড বেক ওকে ফ্ৰণ্ট এণ্ড বেক তোমালোকৰ হেণ্ডৰাইটিংটো তোমালোকৰ এবছলিউটলি ডিপেণ্ডছ অন তুমি আজি আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিছা ওকে তুমি আজি আনচাৰটো কেনেকৈ লিখিছা তোমাৰ হেণ্ডৰাইটিংটো কেনেকুৱা হয় ডাঙৰ হয় নে সৰু হয় নে স্পেচিং কিমান ৰাখিছা এভৰিথিং কামছ ইন টু প্লে আজি তোমালোকৰ হেণ্ডৰাইটিংটো যদি সৰু সৰু হয় নহয় তোমালোকে 150 ৱৰ্ডছ নহয় এখন পেজত লিখি মেলিয়ে তোমালোকৰ 150 ৱৰ্ডছ খতম হৈ যায় তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰি ল'ব পাৰা আৰু তোমালোকে নিজে ট্ৰাই কৰি মেলি মোক পাৰ্চনেলি তোমালোকে মোক ক'ব পাৰা ইউ কেন টেক্সট মি ইউ কেন হোৱাটছএপ মি ঠিক আছে তোমালোকে ইনফেক্ট চেট বক্সতো লিখিব পাৰা তোমালোকে পিছতকৈ আহি মেলিও তোমালোকে সেই কথাটো তুমি জনাব পাৰা মোক প্ৰব্লেম একো নাই বহুত ষ্টুডেণ্টছ আছে এনেকুৱা যোনটো যেনেকুৱা হেণ্ডৰাইটিং হয় অ'কে সৰু হয় অ'কে মানে বহুতে সৰু সৰুকৈ লিখে আৰু বহুত কেণ্ডিডেটছ আছে যাৰ পাৰ লেটাৰ্ছবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লিখে তোমাৰ হেণ্ডৰাইটিঙত অ'কে ছাপ'জ তোমালোকৰ হেণ্ডৰাইটিঙত একে এনেকৈ লিখোঁতে তোমালোকে 150 ৱৰ্ডছ এটা পেজতে খতম হৈ গ'ল মানে ইয়াৰ মানে কি হয় এই পেজটো ব্লেংক ৰাখি গ'ল নাই এই ব্লেংক যেতিয়া ৰাখা নহয় it puts a very negative effect on the examiner and that is the reason space management is very important space management দুটা লাইনৰ মাজত কিমান স্পেচ ৰাখিছা ডায়াগ্ৰাম কোডবাই তোমালোকে দিছা নে নাই ঠিক আছে বা তোমালোকে এটা ফ্লো চাৰ্ট আঁকিছা নে নাই ঠিক আছে সেইবিলাক ইয়াত কাম আহে So usually কি হয় এনেকুৱা একো প্ৰবলেম নাই ধৰা বন্ধা নিয়ম একো নাই যে তোমালোকে গুটি কেটা স্পেস ল'ব লাগে বাট যেতিয়া এটা পেজ যেতিয়া খালি থাকি যায় নহয় it puts a very negative effect on the examiner জনে হেতু দেখি ভাল নাপায় এটো that এটা পেজ থাকি গৈছে So হেকানে try to use up the entire page look at this সবতকৈ বেছি ইন্টেন্স হয় in answers like this 250 words যেতিয়া আনসাৰ লিখিব যোৱা নহয় ইয়াত এটা ইস্যু এটা হৈ যায় বহুত ষ্টুডেন্ট আছে যে 250 words তোমালোকে 2.5 পেজ লিখি মেলি 250 words খতম হৈ যায় ইয়াৰ মানে কি হয় এই স্পেসটো খালি থাকি গল এই স্পেসটো খালি থাকি গল yes so এইটো হেকাৰণে হৈ যায় কাৰণ স্পেস ম্যানেজমেন্টটো ভালকে কৰা নাই so তোমালোকে স্পেস ম্যানেজমেন্ট ঠিক কৰিবলৈ কাৰণে handwriting speed ঠিক কৰিবলৈ কাৰণে অকল এটাই উপায় আছে I repeat it again and that is practice answer writing practice কৰিব লাগিব তোমালোকে mock test দিব লাগিব তেতিয়াহে ভাল হয় these are real things মানে তোমালোকে আজি এইবিলাক কথা নজনাকে যদি মেইনছ দিবলৈ গৈ আছা it is a suicide so এইবিলাক বস্তু এইবিলাক strategic বস্তুবিলাক চাই যোৱা তোমালোকে so hey karne moi yat jetia sao thik ase moi yat jetia sao what was the third golden point what was the third golden rule space management in the answer sheet to hey karne aji space management best okay best upay to ki hoy aji best upay to ki hoy je tumalake answer to jetia likhi ase na hoy spacing bilak olop bhalke so answer bilakot diagram use korile bahut space loy to so tumalake diagram use kora okay flow chart tumalake flow chart use kora tumalake flow chart it makes the answer look good okay very very important strategic hoy bilak bostu thik ase so তোমালোকে
এনে যোনটো আমাৰ নৰ্মেল আমাৰ জেনাৰেল ষ্টাডিজৰ পেপাৰ থাকে 10টা কুৱেশ্যন থাকিব 10 মাৰ্কৰ যোনটো 150 words one full page is provided এটা ফুল পেজ ফ্ৰন্ট এণ্ড বেক ওকে ফ্ৰন্ট এণ্ড বেক 15 মাৰ্কছৰ যোনকেইটা 10টা কুৱেশ্যন থাকিব 250 words লিখিব লাগিব 2 ফুল পেজেছ মানে 4খন পেজ তো তোমালোকে গোটেইকেইটা স্পেচবিলাক তোমালোকে মেনেজ কৰিব লাগিব মানে এনেকুৱা ইমপ্ৰেশ্যন নিদিবা তোমালোকে এক্সামিনাৰজনক এনেকুৱা এটা ইমপ্ৰেশ্যন নিদিবা যে তোমালোকৰ স্পেচ থাকি গৈছে Okay, so try to utilize the entire given space while writing an answer. The full utilization of the space puts a good impression. Eta bahut bhal impression. Jodi tumaloke aji guti keta space jodi bhalke use koribo parisa, paper bilak jodi bhalke use koribo parisa, examiner will definitely give you more marks. Okay, very very important. ইয়াৰ লোকে কিবা ডাউট বা কিবা কোৱেৰি যদি আছে তোমালোকৰ খতম হোৱা নাই ঠিক আছে আমাৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো এতিয়ালৈকে খতম হোৱা নাই ওকে ইয়াৰ লোকে যদি কিবা ডাউট আছে তোমালোকে সুধি ল'ব পাৰা এনি কুৱেশ্যন ষ্টিল হিয়াৰ কিবা যদি তোমালোকৰ পাৰ্সোনালিও যদি তোমালোকৰ এটা পাৰ্সোনাল লেভেল এজ ৱেল ইফ ইউ হেভ এনি ডাউটস ইউ ক্যান জাস্ট ইউজ দ্য chat box and you can ask me any questions okay 30 seconds yeah any doubts else I'll proceed okay tumalokor doubt thakile tumaloke mo khudilwa I will check the chat box okay I will check it okay all right next mains or normally ami ji kono ami gs paper moi heri kotha jodi bad dio essay আৰু মই যদি এথিক্সৰ কথা যদি বাদ দিও এসে আৰু এথিক্সৰ পেপাৰখন যদি বাদ দিও বাকি যিমান কেটা জিএস পেপাৰ আছে তো তাতে তোমালোকে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন এক্সপেক্ট কৰি যাব পাৰা ওকে মানে what type of questions can you expect basically question to it so types of questions so mainly তিনিটা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহে আৰু মই লাষ্ট ইয়াৰ APSC ৰ একদম এক্সাম্পল লাষ্ট ইয়াৰ APSC মেইনছৰ কোৱেশ্চন এদি মই তোমালোকক বুজাব ট্ৰাই কৰিম দ্যাট কোনটো কোৱেশ্চন কেনেকুৱা হয় আৰু কোনটো কোৱেশ্চনৰ আনসাৰ লিখোতে কেটামান বস্তু তোমালোকে কৰিব পাৰা ওকে সো সো প্ৰথম হৈ গল ঠিক আছে টাইপস অফ কোৱেশ্চনস টু বি এক্সপেক্টেড ইন দ্য মেইনছ প্ৰথম টাইপ অফ মানে প্ৰথম টাইপ অফ যোনটো কোৱেশ্চন হয় এটো অপিনিয়ন বেসড হয় ওকে এটো অপিনিয়ন বেসড মানে তোমালোকৰ অপিনিয়নটো খুজে কিবা এটা টপিকৰ ওপৰত ওকে এটো তোমালোক হেতু হেকাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ আনসাৰস বিলাক ইউজুৱেলি বেলেগ ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে বেলেগ হয় ওকে অন দা সেম টপিক ওকে হেকাৰণে এটো অপিনিয়ন বেসড নেক্সট হৈ গল আমাৰ ডিসকাশন বেসড বা আমাৰ ক্রিটিক্যাল এনালাইসিস সোয়া আজিৰ পৰা ক্রিটিক্যাল এনালাইসিস শব্দটো যেতিয়া শুনিবা নহয় মনত ৰাখিবা দ্যাট হে আনসাৰটোত আমি পজিটিভ এসপেক্ট বিলাকো লিখিব লাগিব নেগেটিভ এসপেক্ট বিলাকো লিখিব লাগিব ওকে সদায় এই কথাটো মনত ৰাখিবা ক্রিটিক্যাল এনালাইসিস বুলি এই শব্দটো যেতিয়া শুনা অটোমেটিকলি তোমালোকে এইটো কথা জানিব লাগিব দ্যাট হে আনসাৰটো যদি লিখিব গৈ আছো হে টপিকটোৰ পজিটিভ এসপেক্ট বিলাকো লিখিব লাগিব আমি নেগেটিভ এসপেক্টস বিলাকো লিখিব লাগিব ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট থাৰ্ড হল আমাৰ ফ্যাকচুয়াল বেসড কোৱেশ্চনস factual based questions মানে একদম ফ্যাক্ট মানে ঠিক আছে সাপোজ মই যদি এটো ইনফ্যাক্ট মানে UPSC ৰো এটো এটা কোৱেশ্চন হয় ঠিক আছে discuss the aims and objectives or discuss the salient features of Jal Shakti mission launched by the government of India simple একদম ফ্যাকচুয়াল বস্তু হয় ইয়া তোমালোকে নিজে এড কৰিব লগা একো নাই এটা और আজি মই যদি এটো কওঁ ঠিক আছে মই যদি আজি এই কথাটো কওঁ এনেকুৱা ধৰণে যদি কওঁ that discuss about the various types of writs mentioned in the constitution of India suppose মই এটা এক্সাম্পল এটা ইউজ কৰো ইয়া তুমি নিজে লিখিব পৰা বস্তু একো নাই ইয়াতে these are একদম factual based question হয় ফ্যাক্ট হয় এটো বস্তুটো মানে এটো হয় ইয়াত তুমি এড বা ইয়াত তুমি নিগেট কৰিব নোৱাৰা একো যে তুমি নিজা ভাবে একো লিখিব নালাগে ইয়াত এই বস্তুটো মই হাইলাইট কৰি দিছো চোৱা factual based questions on okay conclusion nidilo eku problem nai okay conclusion is not required very very important okay yet conclusion required nahoy so kenokwa dhoroner question ami expect kori jaba paro in APSC means for almost all okay apart from the essay and ethics paper baki jiman keta GS paper ase either eto opinion based hobo either eto discussion based hobo ba amar critical analysis based hobo next hobo amar factual based
সো তিনিটা ধৰণৰ মেইন তিনিটা ধৰণৰ কোৱেশ্চন তোমালোকে মেইনছত পাবা সো এতিয়া ইউপি আমাৰ APSC 2024 যোনটো মেইনছ আছিলে ঠিক আছে মেইনছ আছিলে সো তাৰে কেইটামান স্পেচিফিক কোৱেশ্চন লৈ আহিছো চোৱা This is opinion based question. Yet, so tumalokor opinion to khojise. So hekane so question to keneke start hoise. Do you think fencing of India-Myanmar border is an effective step to check terrorist activities and drugs trafficking? Justify your answer in the light of the center's decision to fence the porous India-Myanmar border. So do you think eto tumalokor opinion khojise? তোমালোকে এই আনসাৰটো যেতিয়া লিখিব যাবা নহয় ধুনিয়াকে ইন্ট্ৰোডাকশন লিখিব লাগিব বডিটোত গুটে কেটা ফ্যাকচুয়াল বস্তুবিলাক থাকে বডিটো তোমালোকে ভালকে লিখিব লাগিব হিস্টোৰিক্যাল বস্তুবিলাক লিখিব লাগিব কারেন্ট এফেয়ার্স অফ বস্তুবিলাক লিখিব লাগিব গভর্নমেন্টৰ স্টেপস অকে গভর্নমেন্টে আজি যিবিলাক ইনিশিয়েটিভস লৈছে যিবিলাক স্টেপস লৈছে গুটে কেটা বস্তু লিখিব লাগিব আৰু ইয়া এনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চনত তোমালোকে ভালকে এটা কনক্লুজন দিব লাগিব This is a perfect example of an opinion-based question. Yat enokwa dhoroner answer he karone beleg candidateor karone beleg hoy to. This is APSC 2024 means 2024 last year. This is an example. This is a perfect example of how opinion-based questions work. Okay, simple. Next one. Critical analysis based question. Okay, critical analysis mane tumaloke positive aspect bilako likhibo lage logote tumalokor negative aspects bilako but criticisms bilako likhibo lage so constitutional bodies in India need to fulfill the role of a watchdog of democracy while keeping themselves out of executive interference. Okay, discuss this statement while critically evaluating so critical analysis tumi yat criticism tumi yat mane critical analysis eta koribo lagibo tumi yat mane drawbacks bilako upor likhibo lagibo yat tumalokor shortcomings bilakor upor likhibo lagibo yate critically evaluating the functioning of the Comptroller and Auditor General of India CAG. This is a beautiful question which deals with critical analysis. তুমি ড্ৰবেক্স বিলাক মেনশন কৰিব লাগিব ইয়াতো তোমালোকৰ ইন্ট্ৰোডাকশন থাকিব ইয়াতো তোমালোকৰ কনক্লুজন থাকিব অফ কোৰ্স বডিটো তোমালোকে এন্টায়াৰ কনসেপ্টস বিলাক ধুনিয়াকে লিখিব লাগিব ইয়াতে This is a perfect example of critical analysis based questions. Sorry. Next one factual based. Like I said, যিবিলাক fact হয় তোমালোকে নিজে একো লিখিবল নাই ইয়াতে so describe the salient features of the Flag Code of India 2002. Perfect question. Yate tumaleke nije eku bostu add koribo nwara. Ye enokwa dhoroner answerot conclusion nilikhileo problem nai. Tumi just salient features bilak likhile hol. Or for that matter, moi jodi aji last year juntu mo question discuss kori aslo. Thik ase discuss the important initiatives taken by the government of India under mission life. Ya tumaleke nije add koribo laga bostu eko nai. Ya jibilak salient features hoy, jibilak bostu hoy, jibilak facts hoy, tumaleke hetu exactly heneke likhia ha. Ya tumalokor introduction thakibo, ya tumalokor body to thakibo, ya tumalokor conclusion to nilikhileo hol. Problem eko nai yate. Factual answers bilakor conclusions na lage. Okay? So, etia ami gom palo that factual based questions kenakwa hoy, critical analysis based questions bilak kenakwa hoy, thik ase? Aru amar opinion based questions bilak kenakwa hoy, thik ase? So, opinion based question enokwa hobo pare, thik ase? Eta dhuniya question ta banabo pare regarding CCE 2019. Okay, how according to you, thik ase? Eneke ahibo pare tumalokor exam according to you, implementation of CCE 2019 is going to change the demography of Assam. Discuss. Okay, what do you think? Okay, what do you think, or according to you, is implementing CCE 2019 going to change the demography of Assam? Etu eta question hoy opinion based. Tumalokor opinion ki hoy etu? So you have to write it in that particular format. Okay, all right. Any questions? Etu eta birat important information hoy ha. Types of question: opinion based, discussion based, critical analysis based, factual based. Okay, or a bilak question ha amar last year APSC porikha. Okay, mains or
very important. Okay. আজি আমি এটা টপিক, এটা ধুনীয়া টপিক এটা আজি আমি ডিসকাস কৰিম. Okay, do not worry. All right. Any doubts? Okay. আজি তোমালোকৰ ডাউট নাথাকিলেও you can drop a message in the chat box, or you can also use our official WhatsApp group as well. Okay, so it is absolutely up to you. Next, যেহেতু মই primarily deal কৰো with GS paper 2. Okay, it deals with আমাৰ যিবিলাক ক্লাसेस হ'ব এতিয়া, ঠিক আছে? So our classes are going to start very shortly from next week onwards. আমাৰ mains or exclusive classes বিলাক, ঠিক আছে, আৰু আমাৰ answer writing program exclusively আমাৰ start হ'ব. So I will be taking topics on GS paper 2. GS paper 2 কোন কেটা prime topics বিলাক আছে: governance, constitution, polity, social justice and international relation. Last year social justice or upon in fact 3 questions আহিছিলে, ঠিক আছে? 3 questions. Okay, 3 questions. বহুত স্টুডেন্টে social justice or ওপৰত questions, মানে social justice or ওপৰত যিবিলাক important topic আছে বা এই টপিকটো overlook কৰি যায়. Last year 3 question আহিছে. 2 question আহিছে 10 marks 10 marks, আৰু এটা আহিছে 15 marks. It is that important. Okay, বাকি বিলাকটো বাৰু আমি বুজি পাইছো. Governance or একদম specific questions আহে. Constitution of India, of course specific question. Polity, of course specific question আহে, আৰু international relations or of course specific question আহে. এইটো এটা টপিক যোনটো হয় social justice, very important. In fact, এই বছৰৰ এই বছৰৰ প্ৰিলিমছত there was a question on particularly vulnerable আমাৰ যোনটো ট্ৰাইব আছে, PVT. Okay, আমাৰ ট্ৰাইব আছে PVT গ্ৰুপছৰ ওপৰত, ঠিক আছে? PVT গ্ৰুপছৰ পৰা আহিছে নহয়, ঠিক আছে? এই PVT এসপেক্টৰ পৰা, ট্ৰাইবেল গ্ৰুপছৰ পৰা, বা সাপোজ তোমালোকে ST হক, SC হক, OBC হক, তাহাঁতৰ মানে এই এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকৰ পিনৰ পৰা সোশ্যাল জাস্টিস এসপেক্টৰ পৰা বহুত প্ৰভিজনছ আছে আমাৰ, বা বহুত কেটা ইনিচিয়েটিভস টেকেন বাই দ্য গভৰ্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া এজ ৱেল এজ গভৰ্নমেন্ট অফ আসাম আছে. সো সেইবিলাক বস্তু আমি স্পেসিফিক্যালি চাই যাব লাগে. ওকে, so ইয়াত primarily আমাৰ ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউচনৰ যিবিলাক আছে বস্তু, গোটেইকেইটা বস্তু provisions like historical underlining, functionings and responsibilities, separation of powers, organs, disputes, structure, organization and functioning of the executive and judiciary, বেলেগ organs বিলাক যিকেইটা আছে, okay, parliament and state legislatures, ministries and departments, salient features of RPA, very important. Okay, this is very important. RPA মানে আমাৰ ইলেক্টৰেল ডেমোক্ৰেসিৰ কাৰণে, আমাৰ ইলেক্টৰেল ডেমোক্ৰেসিৰ কাৰণে RPA ৰিপ্ৰেজেন্টেশন অফ পিপলছ এক্ট 1951 very important. ইয়াৰ ওপৰত যোৱা বছৰ যদি কোৱেশ্চন অহা নাই, এই বছৰ কোৱেশ্চন অহা চান্সেস 100% বাঢ়ি যায়. ওকে, মানে লাষ্ট ইয়াৰ যদি অহা নাই ন, RPA ওপৰত যদি লাষ্ট ইয়াৰ অহা নাই, বা আমাৰ যোনটো ইলেক্টৰেল, ঠিক আছে, ইলেক্টৰেল ডেমোক্ৰেসি ওপৰত কোৱেশ্চনছ অহা বহুত চান্সেস বাঢ়ি যায়. Okay, appointment of various constitutional posts, যেনেকে এটো CAG অলপ দেৰি আগত, ঠিক আছে, অলপ দেৰি আগত we just got a question. Last year এটা question আহিছিল, right? Critically analyze the position of comptroller and auditor general of India, right? আমি যে পালো অলপ দেৰি আগতে. So this is related to this appointment of various constitutional posts, statutory bodies, regulatory bodies, quasi judicial bodies, government or policies বিলাক, government or initiatives বিলাক, এইবিলাক সব বস্তু চাই যাব লাগিব আমি. Okay, there is a technique, এইবিলাক সবৰে টেকনিক থাকে. ওকে, ডেভেলপমেন্ট প্ৰসেস, SHG, সেলফ হেল্প গ্ৰুপৰ ওপৰত, মানে তোমালোকৰ দিস ইজ আ very important টপিক. সেলফ হেল্প গ্ৰুপ মাইক্ৰ ফাইনেন্সিং কেনেকে হয়, সেলফ হেল্প গ্ৰুপ কেনেকে হেল্প কৰে, ইকনমিটো কেনেকে ভাল কৰিবলৈ, ওকে, উইমেন এম্পাৱাৰমেন্টত কেনেকে কাম কৰে, এভৰিথিং কামস ইনটু প্লে. Okay, welfare schemes বিলাক, issues related to the development, okay, issues related to poverty and hunger, okay, social sector, service sector, health, education, etc. Okay, governance or ওপৰত, আকৌ আমাৰ governance or আমাৰ e-governance or ওপৰত বহুত কোৱেশ্চন আহে. আমাৰ e-governance, তাৰপিছতে আমাৰ good governance বুলি এটা কনসেপ্ট এটা আছে, good governance. Okay, good governance or 8 আমাৰ 8টা there's an 8 principles of achieving good governance in a country. Okay, so এইবিলাক গুটেকেটা বস্তু আহে. Okay, all right, আমি আজি এটা টপিক এটা কৰিম আমি, ঠিক আছে? it will take around 15-20 minutes, don't worry. So transparency, accountability, এইবিলাকৰ ওপৰত, ইয়াৰ ওপৰত সদায় এটা নহলে এটা কোৱেশ্চন পাবাই. role of civil service or role of a civil servant in a democracy, এই বস্তুটো
অকল GS পেপাৰ 2 বুলি কে নহয় এই বস্তুটো আমাৰ এথিক্সৰ পেপাৰৰ কাৰণেও এটা কমন কোৱেশ্চন হয় this is important for both GS paper 2 as well as our ethics paper okay role of a civil servant or role of civil service in a democracy like India so ketaman question tumaloko common pori jabo okay so role of civil service in a democracy international relations of course international relations eta birat dynamic bostu hoy okay yar karone I never suggest any books per se concepts ase thik ase amar IR concept thake মানে আমাৰ বেসিক যোনটো আমাৰ মানে ইমুভেবল যিবিলাক কনসেপ্টবিলাক থাকে কনসেপ্টবিলাক আছে কনসেপ্টবিলাক বাৰু পঢ়িব লগা হয় বাট মোস্ট অফ দ্য কোৱেশ্চনস অফ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনস are related to current affairs ঠিক আছে are related to current affairs আৰু আজি আমি এইটো সোৱাৰ পিছত আজি আমি কারেন্ট এফেয়াৰ্সৰ ৰিলেটেড এটা ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনসৰ টপিক এটা চাম তেতিয়া আমি গম পাম তেতিয়া আমি নেক্সট টপিকটো ঠিক আছে আমি নেক্সট যোন আমি মক আনসাৰ কৰিম এতিয়া বা আমি যোনটো টপিকৰ ওপৰত ডিসকাশনটো কৰিম সেই টপিকটো ডিসকাস কৰাৰ পিছত আমি গম পাম যে আচ্ছা বহুত কেটা বস্তু ইনভলভ থাকে while writing a good answer in a mains doesn't matter if you are appearing for UPSC or appearing for APSC mains okay aspects বহুত কেটা ইনভলভ থাকে ইয়াতে so IR international relations okay so এইবিলাক গুটে কেটা বস্তু আহে আমাৰ in GS paper 2 okay তো আমাৰ GS paper 2 এইবিলাক গুটে কেটা টপিক বা গুটে কেটা সাব টপিকস বিলাক it comes into play all right okay so mock question ta koru ami thik ase mock question amar question to hol in the next 15-20 minutes it will be done okay like I said azir session to moi ekdom to the point rakhim ekdom to the point aru important aspects bilakor upor he discussion kore so this is the last part so ami eta mock question ta korim ami answer to likhibolo karone kenokwa dhornor information kuntu bostu sabo lagibo kuntu bostu keneke likhibo lagibo hebila gute keta bostu sam ami so question to ki hoy critically discuss the new dynamics ঠিক আছে নতুন dynamics critically discuss the new dynamics in the India US international relations so our central theme to ki hoy what is the central theme ami central theme to palu ami central theme to a question or central theme main topic to ki hoy India America international relations under Trump 2.0 so Donald Trump has been re-elected okay as the President of United States of America for the second term to আজি Trump নতুন প্রেসিডেন্ট হিসাবে ইলেক্ট হওয়ার পিছত কেনেকে ঠিক আছে how has it changed the India US international relations ঠিক আছে হেতু পট কোয়েশ্চন ইয়াত আমি আইডেন্টিফাই কৰিলো that central theme to কি হয় central theme to হল India America international relations so two part question হয় তো two part question first part what are the pressure points মানে issues bila কি হয় what are the pressure points amongst the two nation in the current world order আজিৰ ডেটত আজিৰ যোনটো ইন্ডিয়া আমেৰিকাৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনস বা আমাৰ যোনটো সম্বন্ধ আছে ৰাইট আজি আমাৰ মেইন ইস্যুজ বিলাক কিহৰ লগত আছে কি কোনটো বস্তুৰ ওপৰত আছে সো দুটা মেইন সো টু পাৰ্ট আনসাৰ হয় এটো সো আজি তোমালোকে এক্সামত ঠিক আছে আজি তোমালোকে এক্সামত ওকে আজি তোমালোকে এক্সামত আনসাৰ এটা কেনেকে লিখিবা টোটালি ডিপেন্ড কৰে কোৱেশ্চনত কি সুধিছে তো মই এই আনসাৰটো যেতিয়া ডিসকাস কৰিম মই এতিয়া এই আনসাৰটো এতিয়া এক্স্যাক্টলি ডিসকাস কৰিম মই এই আনসাৰটো ডিসকাসটো এনেকে কৰিম যে আমি গুটে কেটা বস্তু গম পাম আৰু এই আনসাৰটো কোন কেটা বস্তু ভৰাব লাগিব কোন কেটা বস্তু লিখিব লাগিব হেতু আমি আইডেন্টিফাই কৰিব লাগিব যদি আজি তোমালোকক সোৱা যদি আজি তোমালোকৰ কোৱেশ্চনটো যদি এনেকুৱা হয় discuss the historical okay so discuss the historical or discuss the history of India America India US international relations in nuclear engagement he answer to all beleg hoy a answer to all beleg hoy or suppose aji jodi question ta ahise discuss the immediate issues related to increase in tariffs by America on India he enokwa dhornor jodi question ta ahe yar answer to beleg hobo so it depend kore that totally depends that as a question to keneke ahise so hekarone tumalokor eta holistic knowledge to thokatu birat important hoy okay overall knowledge okay holistic knowledge to thokatu it's mandatory for you so India US international relations Modi Trump 2.0 so etia আজি যদি কোৱেশ্চন টু সো এটো হেকাৰণে মই কি লিখিছো overview of India US international relations আজি যদি কোৱেশ্চনটা হুদিছে only on trade and investments
Okay, or মই যদি কওঁ write a short note এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কোৱেশ্চনটা আহে write a short note on the evolution of India US international relations তেতিয়া আনসাৰটো বেলেগ হ'ব তেতিয়া এইবিলাক বস্তু লিখিব লাগিব okay so India US ties have evolved into a global strategic partnership in 2000 এইটো একদম current affairs এইটো একদম current affairs of বস্তুটা দিছো মই তোমালোকক current affairs so এই দুটা লাইন যে মই এতিয়া লিখিম এতিয়া এই দুটা লাইন মোৰ কাৰণে মোৰ আনসাৰত ইন্ট্ৰোডাকশনৰ কামটো কৰিব okay so in 2020 মই কি হয় আমাৰ মেইন টপিকটো কি হয় আমাৰ ট্ৰেড এণ্ড ইনভেষ্টমেন্টৰ ওপৰত in 2024 India's total goods trade with the US reached USD 129.2 billion India's export to the US stood at 87.4 billion while imports from US were USD US dollars 41.8 billion India has a 4.7 US billion trade surplus with US in 2024 ইমান suppose তোমালোকৰ এইবিলাক ডিটেইলছ দিবলৈ মন নাই তোমালোকৰ ওভাৰঅল এটা সেন্টেন্স এটা লিখিব পাৰা suppose মই যদি এই সেন্টেন্সটো যদি লিখিবলৈ মন নাই মই আজি অকল এই সেন্টেন্সটো লিখিম আৰু মই এই সেন্টেন্সটো মই ডেফিনেটলি লিখিম very important United States of America is the second largest trading partner and the third largest investor in India এটো এটা বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট ইনফৰমেশন হয় আজি এক্সামিনাৰ এজনে তোমালোকৰ আনসাৰটো যেতিয়া চেক কৰিব যেতিয়া এই ফ্যাক্টটো যেতিয়া মেনশন থকা দেখা পাব অটোমেটিকলি গম পাব যে তোমালোকৰ এইটোৰ ওপৰত এই টপিকটোৰ ওপৰত ইনফৰমেশন আছে তোমালোকে জানা এইটোৰ ওপৰত So USA is the second largest trading partner and the third largest investor in India with a cumulative foreign direct investment inflows of 65.19 billion from 2000 to 2024. Absolutely current affairs or tumalokor data hoy. A data to, thik ase, a statistics to, it's a current affairs thing. It is a current affairs bostu hoy. Simple. এইটো হল তোমালোকৰ ট্ৰেড এণ্ড ইনভেষ্টমেন্ট মই ওভাৰঅল হোলিষ্টিক মই একটা ওভাৰঅল ইন্ডিয়া ইউএস ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশ্যন কৰি আছো এতিয়া সো এতিয়া ইন্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যনত চাওঁ ঠিক আছে ইন্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যন ইণ্ডিয়া আৰু ইউএস ঠিক আছে ইণ্ডিয়া আৰু ইউএসএ মানে ইন্টাৰনেশ্যনেল কোঅপাৰেশ্যনত ক'ত লগ পায় বা মানে ক'ত এংগেজড হৈ আছে সো ইণ্ডিয়া এণ্ড দ্য ইউএস কোলাবৰেট তাহাঁতি ক'ত লগ পায় আমাৰ ইউনাইটেড নেশ্যনছত তাহাঁতি কোলাবৰেটিভ আমাৰ কিছু পাৰ্টনাৰ্ছ হয় G20 পাৰ্টনাৰ্ছ হয় ওকে তোমালোকৰ ASEANত পাৰ্টনাৰ হয় ঠিক আছে এছ'চিয়েশ্যন অফ সাউথ এছিয়ান নেশ্যন ৱৰ্ল্ড ট্ৰেড অৰ্গেনাইজেশ্যনত পাৰ্টনাৰ হয় I2U2 very important I2U2 ওপৰত ঠিক আছে এই গ্ৰুপটোৰ ওপৰত I2U2 ওপৰত APSC ৰ আগতে কোৱেশ্চন হুদিও পাইছে এটো কি হয় আমি এটো কেছলে ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপত আমি গম পাম এতিয়া জাস্ট গিভ মি আ সেকেন্ড ঠিক আছে নেক্সট কোৱাড ইনিশিয়েটিভ আমাৰ যোনটো কোৱাড গ্ৰুপ হয় ঠিক আছে কোৱাডৰিলেটাৰেল সিকিউৰিটি ডায়ালগৰ যোনটো গ্ৰুপ হয় তাতো আমি পাৰ্টনাৰ হয় ঠিক আছে কোন আছে আমাৰ তাতে ঠিক আছে জাপান আছে অস্ট্ৰেলিয়া আছে ইউএস আছে আৰু ইণ্ডিয়া আছে ঠিক আছে সো FATF Financial Action Task Force FATF for উপৰত এবাৰ কোৱেশ্চন অহা চান্সেস বহুত হাই হয় এবাৰ because it is in the news related to Pakistan okay FATF for gray list থাকে black list থাকে right তোমালোকৰ gray listor যোনটো এনেকুৱা আহে তো আটাসতে আহে আমাৰ তোমালোকৰ IPEF okay Indo-Pacific Economic Framework for Posterity তো এই বিলাকৰ গ্ৰুপ ইন্টাৰনেশ্যনেল আমাৰ যোনটো কোঅৰ্ডিনেশ্যন কোঅপাৰেশ্যন যিবিলাক গ্ৰুপ হয় আমাৰ এই বিলাক জায়গাত আমাৰ পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে নেক্সট মই কি ইয়াতে লিখা আছে I2U2 is the strategic partnership between India, Israel, United Arab Emirates and United States. Just look at the name of the nations. Kiman important eta geopolitical group hoy to. I2U2 in fact ঠিক আছে I2U2 যোনটো গ্ৰুপ হয় in fact হেতু আমি আমাৰ মেইনছৰ ক্লাছেছ ঠিক আছে আমি যেতিয়া আনসাৰ ৰাইটিং প্ৰেক্টিস কৰিম আমি আমাৰ মেইনছৰ ক্লাছত আমি এক্সটেন্সিভলি গম পাম এটো আমি ঠিক আছে কাৰণ সিমিলাৰলি সোৱা আজি সাপোজ তোমালোকৰ লাষ্ট ইয়াৰ SCO ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছিলে ৰাইট SCO Shanghai Cooperation Organization ওপৰত কোৱেশ্চন আহিছিলে because it was in the news okay তাৰ আগৰ বছৰ G20 ওপৰত ঠিক আছে okay Vasudhaivam Kutumbakam okay এইটো টপিকৰ ওপৰত বা এই মোটোটোৰ ওপৰত গভৰ্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া কেনেকৈ ইমপ্লিমেন্ট কৰিছে ইনিশিয়েটিভস বিলাক কি হয় মানে কোনকেটা এইমস এচিভ কৰিব বিচাৰিছে এইবিলাকৰ ওপৰত কোৱেশ্চন আহে ইট ডিপেন্ডস দ্যাট তোমালোকৰ লাষ্ট 1 ইয়াৰ বা লাষ্ট 1.5 ইয়াৰ ইম্পৰ্টেন্ট আমাৰ যিবিলাক চেঞ্জেস হৈছে এট এন ইন্টাৰনেশ্যনেল ফোৰাম এভৰিথিং কামস ইনটু প্লে হিয়াৰ okay all right so
Okay, the new group is also called as the West Asian Group, Middle East Quad, and the New Quad. So, our I2U2 is a very, very important political group. যোনটো আমাৰ নিউ কোৱাড গ্ৰুপ বুলিও কয় ইনফেক্ট আমাৰ ওকে I2U2 ইয়াৰ ওপৰত এপিসিৰ আগতে কোৱেশ্চন আহি পাইছে দিস ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট এই ইয়াৰ ওপৰত নহয় ডিফেন্স কোঅপাৰেচনৰ ওপৰত এটা বেলেগ কোৱেশ্চনো আহিব পাৰে ওকে write a short note or analyze the important initiatives taken by India and America on defense cooperation. Etu eta 10 mark or eta totally different question ta hobo pare tumalokor. This is a 10 marks question itself. So 10 mark or question tumaloke kiman shobd likhibo lage 150 words, right? Ei gute keta jetia moi etia calculate korim noy it will be 150 words. To এটা টপিক হেকাৰণে হলিষ্টিক্যালি জনাটো বিৰাট ইম্পৰ্টেন্ট হয় পৰীক্ষাত যোনটো বস্তু আহে তোমালোকে হেইটো যেন ফিট কৰি আহা তোমালোকে সো India US defense ties strengthened with the 2005 very very important India আৰু আমেৰিকাৰ India আৰু US or defense cooperation বা defense ties মানে প্ৰাথমিক পাৰ্টত ঠিক আছে মানে ইনিশিয়াল পাৰ্টত যেতিয়া মানে তোমালোকৰ ডেভেলপ হ'ব হৈছে ভাল হ'ব হৈছে আন্ডাৰ দিস পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক কল 2005 ডিফেন্স ফ্ৰেমৱৰ্ক যোনটো আকু ৰিনিউ কৰিছিলে ইন 2015 আৰু আজিলৈকে চলি আছে ইট ইজ গোইং অন ইভেন নাও ওকে India is a major defense partner of US with STA1 this is specific এইবিলাক একদম ফ্যাকচুয়াল বস্তু হয় এইবিলাক যদি এক্স্যাক্টলি লিখি আহিব পাৰা great for you you will score more marks that I personally promise you will score more marks STA1 বুলি কয় strategic trade authorization 1 STA1 allowing easier access to US defense technologies আজি ইন্ডিয়াই American technologies kinibolo karone thik ase tat bahut keta ami treaty sign koribo lage and one of the most important treaty and or one of the most important agreement that was signed like between these two nations was STA1 okay strategic trade authorization 1 okay tasate ami kon general security of military information agreement so it allows the sharing of classified information ekdom classified mane whole secret information from the US government and American companies with the government of India and defense public sector undertaking central government of India or American government or majot suppose information share koribo lage ba amar Indian military or American military majot suppose information share koribo lage hetu karoneo eta birat important treaty eta agreement eta sign kori toise jak ami ko general security of military information agreement buli ko okay GSOMIA okay next this is important a2 in fact UPSC ahi paise thik ase prelims ahi paise the BECA agreement buli ko ami thik ase BECA agreement BECA basic exchange and cooperation agreement a pact with deep military implications it can share highly classified information in real life in real time without fear of being compromised warlike situations hok বা গভর্নমেন্ট টু গভর্নমেন্ট ঠিক আছে মানে এতিয়া কিবা এটা ইনফরমেশন টা পাইছে এতিয়াই সাপোজ আমেরিকা ইন্ডিয়া কিবা এটা ইনফর্ম কৰিব খুজিছে বা ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্টে বা আমাৰ ইন্ডিয়ান ডিফেন্স মিনিষ্ট্ৰী বা আমাৰ ইন্ডিয়ান মিলিটাৰীয়ে সাপোজ আমেরিকান গভর্নমেন্টক ইনফর্ম কৰিব পাইছে ৰিয়েল টাইমত যোনটো এক্সচেঞ্জ অফ ইনফরমেশন হয় নহয় দিস ইজ মোস্টলি ডান আন্ডাৰ দ্য প্ৰভিজনস অফ দি BECA agreement basic exchange and cooperation agreement very important next we are still in defense cooperation ami etiao defense cooperation also so like I said defense cooperation India America defense cooperation opor eta beleke pithoke eta 10 mark question ta oha chances hodai thake aru ei bostu to prelims buli ken hoy etu ami mains to pohibo lage etu to joint military exercises bilak jiketa thake joint military exercises bilak vajra prahar jonto army ke joint military army exercise hoy okay Selvax okay Indian Navy aro American Navy majot jonto joint military exercise Cope India Air Force okay Air Force or joint military exercise Malabar exercise very important Malabar exercise APSC ru past APSC prelims or question hoy aro a question to in fact UPSC to agote ahi paise match the following or ahi paise enake thik ase match the following enake bahut keta exercise er naam dise tumaloke match the following type of question UPSC to ahi paise Malabar exercise okay
quadrilateral naval exercise of India, US, Japan and Australia. It is a quad group to যে আছে আমাৰ এই quad গ্ৰুপৰ গুটি কেখন দেশ একেলগে আহি মেলি ঠিক আছে দেখে একেলগে আহি মেলি জয়েন চাৰিখন দেখে আহি মেলি জয়েন্ট মিলিটাৰী এক্সাৰসাইজ মালাবাৰ এক্সাৰসাইজ টাইগাৰ ট্ৰায়াম্ফ first India US tri service India আৰু US or Navy Army আৰু Air Force or joint military exercise very important very important Tiger Triumph কি হয় তো এইবিলাক সোয়া এইবিলাক একদম স্পেসিফিক ইনফরমেশন দি আছে তোমালকে আনসারত স্পেসিফিকলি লিখি আছে this will get you more marks হে কারণে মেইনসৰ কাৰণে প্ৰপাৰ প্ৰিপাৰেচন লাগে হা প্ৰিলিমছ ক্লিয়াৰ কৰি যাব পাৰা কিন্তু মেইনসৰ কাৰণে you need preparation for it মানে পঢ়ি যোৱা এইবিলাক বস্তু আজি এইবিলাক যেতিয়া তোমালকে পঢ়ি যাবা নহয় এইবিলাক বস্তু আজি তোমালোকক কোনবা এটা কোৱেশ্চনত যদি কাম নাহিলে নহয় বেলেগ এটা আনসাৰ লিখি থাকোতে কিন্তু কাম আহি যাব লাইক আই সেড আজি মই ইয়াতে কোনটো বস্তু ডিসকাস কৰি আছো আজি মই ডিসকাস কৰি আছো ৰিগাৰ্ডিং ইন্ডিয়া ইউএস ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশন তো আজি মই ইন্ডিয়া ইউএস ইন্টাৰনেশ্যনেল ৰিলেশনৰ সাপোজ কোৱেশ্চন নাহিলে বেলেগ কিবা এটা ৰিলেটেড কোৱেশ্চন আহিলে মই এইবিলাক ইনফৰমেশন তাতো ইউজ কৰিব পাৰো আমি ডিপেন্ড কৰে কোৱেশ্চনটোৰ ওপৰত ডিপেন্ড কৰে ওকে সো passage exercise between the navies of India and the US in the Indian Ocean region okay amar Indian Ocean region upor amar jonto naval jonto partnership ase mane partnership or kane jonto exercise hoy okay between India and US tak ami ki ko passage exercise and the last one Vajrapahar jonto which is done army karne okay first jonto koile Vajrapahar joint military exercise between the special forces of India and the US etia ei kotha to mo highlight kori disu overall answer to etyalake khatam hoa nai okay overall answer to etyalake khatam hoa nai defense cooperation upor jodi eta specific eta jodi separate question ahe 10 mark karone moi ei answer to jetia likho it is going to be more than 150 words aji ei to eta this is itself an answer 150 word underot 150 word limit so this is itself an answer so but if you count all the words the words will count you will see that we have achieved 150 words so preparation to tumalokor holistic hobo lage it has to be holistic in nature okay all right 30 seconds kiba doubt ase niki silence 30 seconds I can see a lot of you online I can see a lot of you live if you have any doubts if you want to ask me anything okay please feel free to ask jodi kiba doubt ase kiba jodi question ase ei answer to khatam hona ijelake this answer is not yet over all right defense cooperation hoy gol people to people ties aru Indian diaspora aru people to people ties okay Indian diaspora a diaspora shobdotor meaning ki hoy the meaning of this word diaspora is basically amar Indians bilak jiblak reside kori ase okay Indians bilak june suppose amar citizenship pale ba Indians bilak june pohibolo ase ba kaam kori ase tate thik ase H1B visa hok ji hok thik ase Indians jibilak amar America ase so that also is an important aspect of the India US international relations okay so what is the amount 3.5 million manu ase janane Indian American community is how strong Indian American community is 3.5 million strong which is not a joke okay so plays a key role in the US society strengthening India US ties okay NRIs bilak je thake non residential Indians also plays an important role in the economic aspects of both the nations okay amar NRIs bilak thake NRIs are important not just for America they are important also for India because remittance or namot remittance boli eta concept eta ase in economics okay remittance or namot NRIs pays a huge amount of money back to the government of India of course Indians bilake tat jetia sakori bakori kore kam sam kore they are helping in the growth of GDP of America so NRIs plays a very important role in both countries economy India as well as US okay so etu eta important aspect eta hoy gol etu eta important aspect now infrastructure super important blue dot network boli eta notun ke eta hoise ha it is an agreement between the two nations or it is a provision boli ko moi thik ase it is a provision blue dot network mane India aru America etia jointly mili
Okay, India and America now jointly they have signed an agreement, okay, for building high quality, high standard infrastructure. So high quality trusted standards for global infrastructure development, India and the US, okay, in India and the US, along with other proposed blue dot network. Yak ami ki boli kau, blue dot network boli kau. So it is an across the board certification process that aims to bring the government, private sector and civil society together. India aru USA mili infrastructural development in India and around India, in America and around America, our infrastructural development eta dangor agreement sign korise between India and the United States of America. এই বস্তুটো কেলে বনাইছে জানানে, এই এগ্রিমেন্টটো কেলে সাইন কৰিছে জানানে, দিস ইজ টু কাউন্টার চাইনাজ বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ। আমাৰ চাইনাৰ যোনটো বেল্ট এন্ড রোড ইনিশিয়েটিভ আছে যে, সো সেই বস্তুটো কাউন্টার কৰিবলৈ কাৰণে এই আমাৰ কি আছে, আমাৰ এতিয়া ব্লু ডট নেটৱৰ্ক আছে। ইটস আ ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন। আজি সাংঘাই কৰ্পোৰেচন অৰ্গেনাইজেশ্যনক কাউন্টাৰ কৰিবলৈ কাৰণে আমেৰিকাই কি বনালে, আমেৰিকা আজি কোৱাড ইনিচিয়েটিভ বনালে, বা আজি সাপোজ চাইনাৰ ডমিনেন্স সাউথ চাইনা সিটো কমাবলৈ কাৰণে কি হয়, আমেৰিকা আৰু ইণ্ডিয়া মিলি কি বনালে, কোৱাড ইনিচিয়েটিভ বনালে। তো আজি সেই টাসল অফ ৱাৰ, সেই টাসল অফ পাৱাৰ, ঠিক আছে, আমাৰ যোনটো পাৱাৰ টাসলটা আছে বিটুইন আমেৰিকা এণ্ড China, so tate India has a very very important role to play. So a blue dot network, about a blue dot network is basically India and America's answer to Belt and Road Initiative of China. It was a very important information. Okay, all right. Now Trump 2.0. So keywords answer jetia likhiba nohoy, tomaloke mains of answer jetia likhiba nohoy, keywords bila highlight koriba. Suppose মই এইবিলাক একো নাজানো, মই নিউজত শুনি আছো, মই নিউজত পঢ়ি, মই নিউজ পেপাৰত পঢ়ি আছো, মই মেগাজিনত পঢ়ি আছো। সো মোক যদি তোমালোকে এটা কোৱেশ্চন যদি সোধা, এইবিলাক মই নাজানো, মই সাপোজ, ঠিক আছে, এইবিলাক মই নাজানো। সো তোমালোকে যদি মোক সোধা দ্যাট মই কেনেকৈ ডিফাইন কৰিম, হাউ উড আই ডিফাইন ট্ৰাম্প 2.0, মানে দ্য নেক্সট প্ৰেচিডেণ্ট, যোনটো আমাৰ টেনিয়ৰ হয়, ডনাল্ড ট্ৰাম্পৰ এইটো যোনটো নতুন টেনিয়ৰ হয় as the president of United States of America, keneke keneke moi keneke define korim in one or two sentences, tinta concept moi aji tumalokok ei kotha to koi disu, jodi tumaloke mains or classes ba answer writing session jodi join kora, moi hetu upor extensively discuss kori, but three main concept. Eta hol America first policy. So Donald Trump election jikar pisot tinta policy loise, okay, তিনটা পলিসিৰ ওপৰত হাইলাইট কৰিছে। এটা হল আমেৰিকা ফাৰ্ষ্ট পলিসি, ইটো হল মাগা বুলি কয়, MAGA, শুনিছা চাগে ডেফিনেটলি তোমালোকে, মেকিং অৰ মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন, ওকে, মাগা। আৰু নেক্সট টু হল ট্ৰানজেকশ্যনেল ৰিলেশনশ্বিপ, ভেৰি ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। তিনটা মই আজি যদি তোমালোকক আজিৰ সেশনটোত যদি এই আনসাৰটো যেতিয়া মই ডিসকাস কৰি আছো আন্ডাৰ GS পেপাৰ 2, মই এই কথাটো যদি তোমালোকক কওঁ that what are the three things that I need to know regarding Donald Trump's tenure as the president of United States of America. There are three policies, three concepts. কি হয়, America first policy, make America great again, and transactional relationship. এইটোতো বাৰু বুজি পাইছো মই, ঠিক আছে, আমেৰিকা ফাৰ্ষ্ট পলিসি মই বুজি পাইছো, মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন, মাগা মই বুজি পাইছো। ট্ৰানজেকশ্যনেল ৰিলেশনশ্বিপটো কি হয়, ট্ৰানজেকশ্যনেল ৰিলেশনশ্বিপটো এইটো হয়, এতিয়া মই যেতিয়া এই কনসেপ্টটো যেতিয়া বুজাম তেতিয়া তোমালোকে গম পাবা ও এই বস্তুটো হয়। চোৱা, ট্ৰানজেকশ্যনেল মানে কি হয়, মই যদি তোমাৰ কাৰণে ভাল কৰিছো তেতিয়াহে তুমি মোৰ কাৰণে ভাল কৰিবা, বা মই উল্টাকে কওঁ, মই যদি আমেৰিকা হয়, তোমালোক যদি ইণ্ডিয়া হয়, তুমি যদি মোৰ কাৰণে যদি কিবা এটা ভাল কৰিছা, মই তেতিয়াহে তোমাৰ কাৰণে কিবা এটা ভাল কৰিম। তুমি যদি আজি মোৰ কাৰণে যদি ট্যাক্স কমাইছা বা ট্যাৰিফ কমাইছা, তেতিয়াহে মই তোমাৰ কাৰণে ট্যাৰিফটো কমাম। তুমি যদি মোৰ কাৰণে যদি ট্যাৰিফটো যদি বঢ়াইছা, মইও তোমাৰ কাৰণে ট্যাৰিফটো বঢ়াম। তুমি যদি মোক এক ঘুষা মাৰিছা, মইও তোমাক এক ঘুষা মাৰিম। ট্ৰানজেকশ্যনেল। তো যদি তুমি মোৰ কিবা ভাল কৰিছা, মইও তোমাৰ কিবা এটা ভাল কৰিম। যদি তুমি মোৰ কিবা এটা বেয়া কৰিছা, মইও তোমাৰ এগেইনষ্টত কিবা এটা বেয়া কৰিম। ট্ৰানজেকশ্যনেল ৰিলেশনশ্বিপ, তিনটা মেইন কনসেপ্ট হয়।
under Donald Trump. America First Policy, Make America Great Again, আৰু ট্ৰানজেকচনেল এই গোটেই যোনটো ড্ৰামা চলি আছে নহয় এতিয়া ট্যাৰিফৰ যোনটো ড্ৰামা এটা চলি আছে না আমেৰিকাৰ ঠিক আছে আমেৰিকা যে সবৰ ট্যাৰিফ সব গুডজৰ ওপৰত যিমান ট্যাৰিফ ওকে ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চৰ আন্ডাৰত যিমান এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট যিমান কৰিছে মানে বাহিৰা দেশৰ পৰা যিমান গুডস এণ্ড সাৰ্ভিসেস আহে তাৰ সবতে মানে ট্যাৰিফ বহাই দিছে দ্য এন্টায়াৰ ট্যাৰিফ ড্ৰামা ইজ বেসড অন দিস পাৰ্টিকুলাৰ কনসেপ্ট ট্ৰানজেকচনেল ৰিলেশনশিপ আজি যদি ইণ্ডিয়াই যদি আমেৰিকান প্ৰডাক্টছৰ ওপৰত যদি তোমালোকৰ ট্যাৰিফটো যদি কমাই দিছে আমেৰিকাও ইণ্ডিয়াৰ গুডছৰ কাৰণে কমাই দিব ইণ্ডিয়াই যদি বহাই দিছে আমেৰিকাও বহাই দিব হেটো চলি আছে এতিয়া So next 2 points very important super important তোমালকে মানে US or logot related বা আমাৰ Donald Trump or logot related যদি কিবা বা আমাৰ আমেৰিকাৰ ওপৰ যদি related question যদি কিবা আহে এটো আমেৰিকাৰ context of বিৰাট important okay দুটা বিৰাট important বস্তু হৈ গৈছে under the presidency of Trump এটাটো বাৰু আগতে ডিসাইড কৰিছিলে বাট এতিয়া ইন এফেক্টত আছে ওকে বিকজ জো বাইডেন মাজত আহি গল তো এটো অলৰেডি তা আগৰ ফাৰ্স্ট টেনিয়ৰ এজ দ্য প্ৰেসিডেন্ট অফ ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা এটো আমাৰ স্টেপ লৈছিলে বাই ডোনাল্ড ট্ৰাম্প সো প্ৰথমটো হৈ গল তোমালোকৰ আমাৰ আমেৰিকা হেজ কাম আউট অফ WHO ওয়াৰ্ল্ড হেলথ অৰ্গেনাইজেশনৰ মেম্বাৰশিপৰ পৰা ওলাই আহিলে দে এতিয়া আমেৰিকা ইজ নট আ member of World Health Organization. America has come out of it. Or America has also come out of two other important bodies. Eta hol tumalokor International Criminal Court. International Criminal Court or membership of ulai ahile or Paris Climate Agreement or pra ulai ahise America. Etu tu bar mane Trump first president থাকুতে মানে first যেতিয়া presidential মানে tenure আসলে তেতিয়াই decision লৈছিলে but right now it is in effect okay so very important WHO World Health Organization or membership of ulai ahise Paris Climate Agreement or membership of ulai ahise or International Criminal Court or membership of ulai ahise okay আৰু এতিয়াৰ পলিসিটো কি হয় আমাৰ ঠিক আছে এতিয়াৰ পলিসি ট্ৰাম্পৰ পলিসিটো কি হয় আমেৰিকা ফাৰ্স্ট পলিসি ঠিক আছে আমেৰিকা ফাৰ্স্ট পলিসি তাৰছত তোমালোক মেক আমেৰিকা গ্ৰেট এগেইন আৰু তোমালোক ট্ৰানজেকচনেল ৰিলেশনশিপ amongst the other nations of the world very important next point of focus ঠিক আছে important point of focus কোন কেটা important step লৈছে okay আমেৰিকা আৰু ইণ্ডিয়াৰ মাজত right now second tenure of Donald Trump আন্ডাৰত important steps বিলাক কি লৈছে ঠিক আছে সো compact বুলি কোৱা আমি compact initiative ঠিক আছে compact very important এটো প্লিজ আনসার লিখিবা তোমালকে হা very important এবিলাক point to point বস্তু হয় একদম keywords US India compact catalyzing opportunities for military partnership accelerate commerce and technology এটা আমাৰ compact agreement এটা সাইন কৰিছে আমি কম compact agreement for the 21st century was launched by President Donald Trump and Prime Minister Narendra Modi during the recent meeting in February. A bosor February, a compact agreement to sign. It's a very important agreement. Next, a new 10-year framework for the US-India major defense partnership program. Our US-India major defense partnership program 2025 or 2035 or loike implement hoi thakibo. Etu lagu hoi thakibo till 2035 for a 10 years period. আৰু এইটো যোনটো আমাৰ যোনটো ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপ আছে এই ডিফেন্স পাৰ্টনাৰশ্বিপৰ আন্ডাৰত ইণ্ডিয়া আৰু ইউএসএ জয়েন্টলি জেভলিন এন্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইলস বিলাক প্ৰডিউস কৰিব very important point this one very important point জেভলিন এন্টি ট্যাঙ্ক গাইডেড মিসাইল okay next হল আমাৰ মিশন 500 again very important point to point বস্তু হয় মিশন 500 ইনিশিয়েটিভ যোনটো হয় it was launched to increase মানে আমাৰ ইণ্ডিয়া আৰু আমেৰিকাৰ মাজত যোনটো বাইলেটাৰেল ট্ৰেড এণ্ড কমাৰ্চ হয় নহয় ওকে এতিয়াটো 216 বিলিয়ন ডলাৰ্ছত আছে এতিয়া হেইটো ইনক্ৰিজ কৰি 500 বিলিয়ন ডলাৰ্ছ ঠিক আছে 500 বিলিয়ন আমাৰ ইউএছ ডলাৰ্ছৰ লৈকে লৈ যাবলৈ এইম এটা বনাইছে till 2030 আৰু এই ইনিশিয়েটিভটোৰ নাম কি হয় ইনিশিয়েটিভ আৰু এই ইনিশিয়েটিভৰ নাম কি হয় মিশন 500 মানে 500 বিলিয়ন টোটাল ট্ৰেড কৰিম বুলি এটো এটা আন্ডাৰস্ট্যান্ডিং এটা বনাইছে মানে ইন বিটুইন ইন্ডিয়া এন্ড ইউএস ইন ট্ৰেড এন্ড কমাৰ্স অফ কোর্স ট্ৰেড এন্ড কমাৰ্স আন্ডাৰত ঠিক আছে
পইণ্ট অফ ইস্যু ঠিক আছে প্ৰব্লেমছবিলাক ক'ত আছে চোৱা এই পইণ্ট অফ ইস্যু এইটো শ্লাইড ডাইৰেক্টলি ক'ত পুট হ'ব জানানে এই কুৱেশ্যনটোত চোৱা what are the pressure points মানে গম ইস্যুছবিলাক ক'ত আছে what are the pressure points amongst the two nations in the current world order okay মানে right now ক'ত আছে প্ৰব্লেমছবিলাক ক'ত আছে okay so চোৱা point of issues চোৱা point wise লিখিছো মই যদি আজি আনসাৰ এটা লিখিব গৈছো মই এইটো কেনেকৈ লিখিছো point wise ফৰ্মেটত লিখিছো মই আনসাৰটো Trump tariff policies so Trump has hinted at raising tariffs in the extent remains unclear কিমান বহাবো কিমান কমাবো এতিয়া বড়টা ক্লিয়াৰিটি নাই কিন্তু ইন্ডিয়াৰ এগেইনষ্টটো এতিয়া 25% tariff বহাই থৈ দিছে এতিয়া ঠিক আছে policies impacting China negatively could benefit India's market indirectly আজি ইন্ডিয়াৰ এটা অপৰচুনিটি আছে কাৰণ হাইয়েষ্ট ট্যাৰিফ বহাইছে চাইনাৰ ওপৰত আজি চাইনাৰ ওপৰত যদি হাইয়েষ্ট ট্যাৰিফ বহাইছে আজি চাইনাৰ পৰা যদি আমেৰিকান কোম্পানিজ বিলাক যদি ওলাই আহিছে ইন্ডিয়া হ্যাজ আ হিউজ এমাউন্ট অফ প্ৰফিট ফ্ৰম ইট এটা কিন্তু ইন্ডিয়া ক্যাপিটালাইজ কৰিব পাৰিবনে নাই দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি আপ টু ইন্ডিয়া ওকে নেক্সট ষ্ট্ৰিক্ট ইমিগ্ৰেশন লজ ইন ইউএস এতিয়াটো মানে ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্টস বিলাক ইন্ডিয়াৰ যিবিলাক ইলিগেল ইমিগ্ৰেন্টস তাহাঁতকটো ধৰি ডিপোৰ্ট কৰি দিছে ইন্ডিয়া আই এম শিওৰ তোমালোকে গম পোৱাটো নিউজত পাইছা okay এইটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু হয় ষ্ট্ৰিক্ট ইমিগ্ৰেশন লজ ইন ইউএস okay নেক্সট হৈ গল আমাৰ এতিয়া ইন্ডিয়াজ ব্যালেন্সিং এক্ট very ইম্পৰ্টেন্ট এইটো এটা ইস্যু এটা হৈ আছে চোৱা ইন্ডিয়াজ ব্যালেন্সিং এক্টটো কেনেকুৱা হয় জানানে সো ইন্ডিয়া আমেৰিকাৰ লগতো ভাল আৰু ইন্ডিয়া ৰাছিয়াৰ লগতো ভাল কিন্তু ৰাছিয়া আৰু আমেৰিকাৰ কিন্তু ভাল নহয় সো এতিয়া এই গুটে সেটআপটোত ইন্ডিয়া প্ৰফিটত আছে বিকজ নন এলাইনমেন্ট ইন্ডিয়াৰ বহুত মানে ইন্ডিয়া সদায় নিউট্ৰেল থাকে এইবিলাক নন এলাইন হৈ থাকে এইবিলাক ঠিক আছে সো এতিয়া কথাটো কি হয় হেকাৰণে ইউএছ আজি যে ইন্ডিয়া আৰু ৰাছিয়াৰ যে ৰিলেশনশিপ যে ভাল ওকে ইউএসএ সেই কথাটো গম পায় আৰু হেকাৰণে ইন্ডিয়া কমপ্লিটলি সাপোৰ্ট নকৰে বা ইন্ডিয়া কমপ্লিটলি ভাল নাপায় হেকাৰণে কি কৰে ইন্ডিয়াক চেক দি থাকিবলৈ কাৰণে ইউএসএ ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেৰিকা ইনডাইৰেক্টলি কাট সাপোৰ্ট কৰে ইনডাইৰেক্টলি পাকিস্তানক সাপোৰ্ট কৰে কথাটো বুজিছা সো এইটো যোনটো হয় ইন্ডিয়াৰ যে ইউএছৰ লগতো ভাল হয় ৰাছিয়াৰ লগতো ভাল হয় এইটো আমি কম ব্যালেন্সিং এক্ট অফ ইন্ডিয়া আৰু সেই কাৰণে ইনফ্যাক্ট অপাৰেশন সিন্দুৰৰ সময়তো এই কথাটো দেখা পোৱা গৈছে ঠিক আছে আৰু এইটো ইন্ডিয়াও ৰেকগনাইজ কৰিছে এইটো কথা দ্যাট ইউএসএ কাইন্ড অফ হ্যাজ সাইডেড উইথ পাকিস্তান আৰু এই বস্তুটো কাৰ্গিল ওয়াৰটো সময়তো হৈছিল কাৰ্গিলৰ সময়তো ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেৰিকা হ্যাজ সাপোৰ্টেড পাকিস্তান 1971 war যোনটো ইন্ডিয়া পাকিস্তান war হৈছিল ইন্ডিয়া পাকিস্তান war 1971 ৰ সময়তো আমেৰিকা had supported পাকিস্তান তো এটো এটা আমি কওঁ ঠিক আছে এটো আমি সেফটি ভালভ টেকনিক বুলি কওঁ ঠিক আছে এটো আমি সেফটি ভালভ স্ট্ৰ্যাটেজি বুলি কওঁ সেফটি ভালভ সো এতিয়া ইন্ডিয়াক চেকত ৰাখিব কাৰণে যাতে ইন্ডিয়াই বেছি ৰাছিয়াৰ লগত যেন ক্লোজ নহয় হেকাৰণে কি হয় ইন্ডিয়া কাউন্টাৰ কৰি থাকিবলৈ কাৰণে ওকে আমেৰিকাই পাকিস্তানৰ লগত ৰিলেশনশিপটো ভাল কৰি ৰাখে এটো আমি কওঁ ঠিক আছে এটোকে আমি কওঁ ব্যালেন্সিং এক্ট বাই ইন্ডিয়া ব্যালেন্সিং এক্ট অফ ইন্ডিয়া ওকে ৰাছিয়াৰ লগতো ভাল আমেৰিকাৰ লগতো ভাল সো এটো এটা ইম্পৰ্টেন্ট এসপেক্ট নেক্সট আমাৰ টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ যোনটো আমি অলৰেডি গম পালো কিছে আমাৰ যিবিলাক এগ্ৰিমেন্ট সাইন হৈছে বিটুইন ইন্ডিয়া এণ্ড আমেৰিকা ইয়াৰ মানে ইজিয়াৰ টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ বিটুইন দ্য টু নেশনস এটো এটা আমাৰ পইণ্ট অফ ফোকাস হয় অলৰাইট সো এতিয়া আমাৰ টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ ইয়াত যোনটো টেকনলজি ট্ৰান্সফাৰ হয় দিস ইজ ৰিলেটেড টু ডিফেন্স দিস ইজ ডিফেন্স টেকনলজি সো ডিফেন্স টেকনলজি ও ইয়াতে এটা মই তোমালোকক ইন্টারেস্টিং বস্তু এটা কৈ আছো ওকে ডিফেন্স টেকনলজি এই আমাৰ অপাৰেশন সিন্দুৰৰ সময়ত তোমালোকে S400 ৰ কথাটো শুনিছা ঠিক আছে ওকে মানে যোনটো তোমালোকৰ এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম হয় সো S400 কোৰ পৰা লৈছে ৰাছিয়াৰ পৰা লৈছে ওকে দিস ইজ ফ্ৰম ৰাছিয়া ওকে একদম মানে বিলিয়নস এন্ড বিলিয়নস অফ রুপিস দিছে ওকে S400 ৰাছিয়া ওকে মানে এটো এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেম তো এতিয়া আমেৰিকাই ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেৰিকাই ইন্ডিয়াক এই কথাটো জোৰ কৰি আছিল ঠিক আছে মানে ইন্ডিয়াই যেতিয়া ভাবি আছিল দ্যাট মানে এয়াৰ ডিফেন্স সিস্টেমটো কাৰ পৰা লওঁ ওকে ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেৰিকাৰ পৰা লওঁ নে আমি ৰাছিয়াৰ পৰা লওঁ ঠিক আছে সো আমেৰিকাই বহুত জোৰ কৰি আছিল ইউনাইটেড ষ্টেটস অফ আমেৰিকাই বহুত জোৰ কৰিছিল ইন্ডিয়াক দ্যাট আমাৰ থাৰ্ড সিস্টেম যেনেকৈ আমাৰ ৰাছিয়াৰ S400
ইজৰাইলৰ আইৰন ডোম চিষ্টেম শুনিছা নহয় তোমালোকে আইৰন ডোম চিষ্টেম ৰাছিয়াৰ S-400 চিষ্টেম আৰু ইউনাইটেড ষ্টেটছ অফ আমেৰিকা এটা থাৰ্ড চিষ্টেম বুলি এটা আছে THAAD থাৰ্ড চিষ্টেম চ' USA বহুত জোৰ কৰিলে ইণ্ডিয়াক ইণ্ডিয়াই নো বুলি ক'লে আৰু ইণ্ডিয়া কাৰ পৰা কিনিলে ৰাছিয়াৰ পৰা S-400 কিনিলে অ'কে চ' এইটোৰ কাৰণে আমেৰিকাই বহুত বেয়া পালে আৰু সেইকাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত চেংচনছ লগাইছিলে ফৰ ফাৰ্ষ্ট 2 years ইকনমিক চেংচনছ ফৰ ফাৰ্ষ্ট 2 years আৰু সেই চেংচনছটো লগাইছিলে under an act called the CAATSA Act okay CAATSA Act countering America's advisories through sanctions act okay that idea আমেৰিকাৰ এনিমিৰ পৰা যে আমি ডিফেন্স টেকনলজি যে লৈছো বা আমি ডিফেন্স ইকুইপমেন্ট যে লৈছো সেইটো কাৰণে ইণ্ডিয়াৰ ওপৰত আমাৰ চেংচনছ লগাইছে বা আমাৰ চেংচনছ লগাব বুলি সেইটো প্ল্যান কৰি আছিল বাই আমেৰিকা আৰু সেই এক্টৰ নাম কি হ'ল CAATSA Act okay এইটো এটা হল আমাৰ পইণ্ট অফ কন্টেনশন বা আমাৰ পইণ্ট অফ ইস্যু সো ট্ৰাম্পৰ আন্ডাৰত আমাৰ ইমিডিয়েট যিবিলাক ইস্যুজ হয় এইকেইটা হয় ঠিক আছে tariff, immigration, India balancing act to border ভাল নাপায় আমেৰিকাই okay technology transfer আৰু হে কাটছাৰ যোনটো আমাৰ কাটছাৰ আন্ডাৰত যোনটো আমাৰ ইকনমিক sanctions বিলাক পুট কৰিছিলে বাই আমেৰিকা okay simple all right so we are almost done আমি start কৰি আছো এটা নতুন crash course for mains okay for mains if you wish to join I highly recommend that you join please call in this number a number call kori tumalake enroll kobo para or you can use my code and get immediate 20% discount ঠিক আছে মোৰ এই কোডটো যদি tumalake use কৰা immediate okay instant 20% discount tumalake paba gamsar 20 okay for the mains course also we are starting ami eta to birat eta important eta course hoyto amar mains answer writing program eta ase duta beleg hoy mains crash course eta start koriso exclusively for mains all papers will be covered okay ekdom gs 1 or pra paper 1 or pra paper 6 or loke exclusive amar classes hobo for mains perspective aru amar mains writing program eta amar mains writing program will start hoy ase from next week onwards if you want to enroll you can call in this particular number or use my use my code a2 code use korile tumalike immediate 20% discount paba okay all right then thank you so much for joining in the session I hope this session is fruitful to you I am sure this session will be fruitful to at least like to all of you but especially to those candidates who are appearing for mains for the first time in your life so I wish you all the best I hope to see you in the sessions in the classes because either in the mains answer writing classes or in the mains crash course classes okay it is not very expensive no it is not at all expensive okay I highly recommend you to join ami aku log pam thik ase kiba doubt thakle tumaleke mu khudi lobo pariba okay thank you so much I hope to see you soon again I hope this session was fruitful to you and God bless you all the best study well and study hard okay thank you so much I'll see you in the next class thank you